is Q1 and another point charge is Q2, and if their in between distance is of Coulomb's law, considering all the effects, and the Coulomb's law that we finally found in the last class is the force acting between these two charges can be expressed as 1 divided by 4 pi epsilon r epsilon naught q1 q2 divided by the distance vector, magnitude of the distance vector cube, and the distance vector. But here comes another thing. As there occurs two forces, then we have to express it with a proper subscript. So we have introduced two subscript, and the first subscript here will express who will give the force, who will exert the force, or who will give the force. Give the force. So this is basically the cause. And the second subscript will be who will experience the force, who will have the force or experience the force. And the way we have defined here and the same definition, so this will be the effect, who will have the effect. So the same coefficient, that is the same subscript, will be used for the distance vector, and it will also be used for the magnitude of the distance vector. So this is all we have learned in the first class. That is, we talked about the force that will be experienced by point charges when they are close to one another. So now we can apply the force in every context. We know everything about that force. So this is a very comprehensive way we have learned Coulomb's law. So there is nothing that we don't know about Coulomb's law now. So here today I will start our class with a bonus question. That is, now I will request you to go to the private chat with me. Everyone, please go to the private chat. I will ask you the bonus question. So I'm giving you 10 seconds to go to the private chat with me. Everyone, go to private chat. And I will start today's class with a bonus question. And you have to give the answer with a single word. And there will be no Banglish that you usually use. Barbe bole prithibite kono word nei, that is increase or decrease. So BA or BE erokom bole kono word nei. Okay, I think all of you are ready for the bonus question. So যখন bonus question বলা হচ্ছে তখন কেউ কোনো কথা বলবা না, আমি কোয়েশ্চেনটা দুইবার রিপিট করব, আমি আনসারের অপশনগুলোও দুইবার রিপিট করব, তোমরা টাইম শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যা কথা বলার বলবা। Okay, fine. So here comes the question. Look at the board. আমার কাছে এখানে একটা চার্জ আছে, চার্জটা Q1। এই জায়গাটায় যখন একটা Q2 চার্জ থাকে তখন Q1 চার্জ Q2 চার্জকে এই দিক বরাবর ঠেলে সরিয়ে দেয়। I repeat, আমার কাছে একটা Q1 চার্জ আছে, সো এই Q1 চার্জের ক্ষমতা আছে যে সে Q2 চার্জকে এই বরাবর সরিয়ে দিতে পারে। সো এবার যদি এই জায়গাটায় কোনো Q2 চার্জ না থাকে তাহলে Q1 চার্জের এই জায়গাটায় কোনো ক্ষমতা থাকে না। যদি এই জায়গাটায় Q2 চার্জ না থাকে তাহলে Q1 চার্জের এই জায়গাটায় কোনো ফোর্স দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। এই কথাটা ট্রু না ফলস? এখানে যদি Q2 চার্জ না থাকে তাহলে Q1 চার্জের এই জায়গাটায় ফোর্স দেওয়ার কোনো ক্ষমতা থাকে না। Is it true or false?
30 সেকেন্ড টাইম। Ten seconds left. Five, 4, 3, 2, 1, and we are done. Okay, no more answer will be accepted. Okay, answer দাও, true or false? false হবে False. false sir false হবে স্যার So এখানে চার্জ থাকলে false হবে স্যার false হবে স্যার false হবে। So এই জায়গায় চার্জ থাকলে ঠেলা দেয়, বাট চার্জ না থাকলে ঠেলা দেওয়ার তো কেউ নাই। তার মানে কি Q1 চার্জে ঠেলা দেওয়ার ক্ষমতা নাই? ক্ষমতা আছে কি নাই? ক্ষমতা আছে স্যার, ওইখানে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্যে ক্ষমতা আছে স্যার, ক্ষমতা আছে, বাট দেখানোর কেউ নেই। দেখানোর কেউ নেই স্যার। ভেরি গুড, ইয়েস। দিস ইজ দ্য থিং, যে আমরা যখন এই জায়গাটায় কোনো একটা চার্জ রাখি, দেন উই ক্যান সি দ্য ক্যাপাবিলিটি হোয়াট Q1 ক্যান ডু, দ্যাট ইজ সে একে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়। But that doesn't mean that when there is no charge, it has no capability here. It has the same capability. Just এখানে যখন আমি কোনো চার্জ রাখবো, we will see that capability, and that capability is called electric field. So what is electric field? Electric field is the capability of charge surrounding it. একটা চার্জের চারিদিকে তার যে ক্যাপাবিলিটি আছে, what is that capability? That is it can attract a charge or repulse a charge. So এই যে ক্যাপাবিলিটি, তার চারিদিকে সেই ক্যাপাবিলিটিটা কিভাবে আছে সেটা আমরা যেই টার্ম দিয়ে এক্সপ্রেস করি, that is called electric field. সো খুবই কমন একটা টার্ম, বাট বেশিরভাগ সময়ই এই টার্মটার মিনিং বুঝতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়ে যায়। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড কিছুই না, ইট অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেসেস দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ এনি চার্জড অবজেক্ট সারাউন্ডিং ইট, যে এই চার্জড অবজেক্টের কোন জায়গাটায় কি পরিমাণ। এখন আনসার করো না, যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে হাত তোলো। সো এই চার্জের কোন জায়গাটায়, বা যে কোনো একটা চার্জড অবজেক্টের কোন জায়গাটায় কি পরিমাণ ক্ষমতা আছে অ্যাট্রাক্ট করার বা রিপালস করার, এই যে আমরা সিনারিওটা পাই, প্রোফাইলটা পাই, দ্যাট ইজ কল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করে যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড, the definition of electric field is shows that the capability of চার্জড পার্টিকেলস সারাউন্ডিং ইট, একটা চার্জড অবজেক্টের চারিদিকে তার অ্যাট্রাকশন বা রিপালশনের যেই চেহারা, এই চেহারাটা যা দিয়ে প্রকাশ করে, দ্যাট ইজ কল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো হিয়ার এই জায়গাটায় তার যেই ক্ষমতাটা আছে, সেই ক্ষমতা আমি যা দিয়ে প্রকাশ করব, দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড। সো নাও উই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দিস, এবং এটাকে আমরা নর্মালি ই দিয়ে প্রকাশ করি, এবং ইভেন্চুয়ালি ইট উইল কাম whether E is a scalar quantity or vector quantity. So now first let's talk about the definition of E. এর ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশনটাকে, এটা তো আমরা ফিজিক্যালি বুঝলাম যে আমি একটা চার্জের ক্যাপাবিলিটি প্রকাশ করি, তার ক্ষমতা, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার ক্ষমতাকে কোন জায়গায় কত, সেটা আমি যা দিয়ে প্রকাশ করি, যেই টার্মটা দিয়ে এক্সপ্রেস করি, দ্যাট টার্ম ইজ কল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড। Now the question is, what is the mathematical definition? যে আমি যে ক্ষমতাকে প্রকাশ করব, সেই ক্ষমতাটা প্রকাশ করার মেজারমেন্টের স্কেলিংটা কি হবে? So that is the mathematical definition of electric field. So এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডেফিনেশনটা হচ্ছে এরকম, একটু পিকুলিয়ার। সেটা হলো, আমি যেই পয়েন্টে চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই, সাপোজ আমি এখানে পি পয়েন্টে এই Q1 চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই, সেই পয়েন্টে উই হ্যাভ টু প্লেস
1 ইউনিট চার্জ, আমাকে একটা +1 কুলম চার্জ রাখতে হবে, অন্য কোনো কিছু রাখলে হবে না। So what is the definition of electric field strength is that if we could place a 1 unit charge at our intended point, then the force applied to that charge is called electric field. যে আমি যেই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাচ্ছি, আমি যদি সেই পয়েন্টে একটা ইউনিট চার্জ বসাতে পারতাম, তাহলে সেই চার্জটা যেই ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করত, দ্যাট উইল বি দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড অফ পি পয়েন্ট। সো দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। তাহলে এবার এটার ম্যাথমেটিক্যাল ডেফিনেশনে আসে যে সাপোজ আমার কাছে 1 ইউনিট চার্জ নাই, তাহলে আমি এই জায়গাটার যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড মেজার করতে যাই, তাহলে আমি কি করব? সাপোজ আমার কাছে 1 ইউনিট চার্জ নাই, কিন্তু আমার কাছে কিউপি অ্যামাউন্ট অফ চার্জ আছে, আমার কাছে একটা চার্জ আছে যার অ্যামাউন্ট হচ্ছে কিউপি। তাহলে আমি কিউপি অ্যামাউন্ট অফ চার্জ এখানে বসালাম। সো যখন আমি কিউপি অ্যামাউন্ট অফ চার্জ এখানে বসালাম, তখন আমি দেখলাম, let's make it like this, যে আমার কাছে কিউপি আমার কাছে কিউপি অ্যামাউন্টের চার্জ আছে, বাট আমার কাছে 1 কুলম্বের কোনো চার্জ নাই। সো কিউপি অ্যামাউন্ট অফ চার্জ যখন এখানে বসালাম, তখন দেখা গেল এই চার্জটা যেই ফোর্সে রিপালসড হয়, সেই ফোর্সের অ্যামাউন্ট হচ্ছে F1P। কারণ ওই যে আমাদের পুরনো নিয়ম, আমি পি চার্জের ফোর্স জানতে চাচ্ছি, কেন? একের জন্য। তাহলে কজ কার? একের কাছ থেকে আসছে, কার ওপরে ফোর্স আমি জানতে চাচ্ছি? পি এর ওপরে ফোর্স জানতে চাচ্ছি। তাহলে যখন আমি কিউপি চার্জ বসালাম, তখন আমি ফোর্স পেলাম F1P। তাহলে ব্যাপারটা কেমন, যে যেহেতু আমি কিউপি চার্জ বসিয়েছি, কিউপি চার্জের জন্য আমি ফোর্স পেয়েছি F1P ফোর্স, বাট দরকার আমার 1 কুলম্বের জন্য। তাহলে যদি আমি ইউনিট চার্জ বসাতাম, তাহলে আমি ফোর্স কত পেতাম? F1P divided by QP. তাহলে this is the definition of electric field at P point. কার জন্য? একের জন্য। তাহলে this is the definition of electric field at P point. এবার যদি আমরা এই ডিবেটে আসি যে whether electric field is a scalar quantity or vector quantity, তাহলে এখান থেকেই চলে আসবে that is electric field is related with force and force is a vector quantity, so electric field must also be a vector quantity. তাহলে this is the mathematical definition of electric field. So electric field is force per unit charge, but একটু খেয়াল রাখবা, এই ফোর্স পার ইউনিট চার্জ, এই ফর্মুলা যখন তোমরা ইউজ করবে, তখন এখানে যে চার্জটা হবে, এখানে খেয়াল করে যার ইলেকট্রিক ফিল্ড আমি স্টাডি করছি, আর কিউপি চার্জটাকে যে ওই ফিল্ডটা স্টাডি করার জন্য আমি যেই চার্জটাকে হেল্পিং হিসেবে বা টেস্ট হিসেবে ইউজ করছি, তাহলে আমাদের এই জায়গায় যে চার্জটা হবে, দ্যাট উইল বি দ্য টেস্ট চার্জ। এটা ফিল্ডের চার্জটা হবে না। আমি যার ফিল্ড স্টাডি করছি তার চার্জ এখানে ভাগ করে দিলে ওই জায়গার ইলেকট্রিক ফিল্ড পাওয়া যাবে না। রাদার আমি যার চার্জ স্টাডি করছি, তার যেই জায়গাটাকে স্টাডি করছি, সেই জায়গাটায় টেস্ট করার জন্য আমি যেই চার্জটা পয়েন্টে বসালাম, সেই চার্জটা দিয়ে ভাগ করতে হবে। সো পরীক্ষার সময় এখানে কনফিউশন হয়, এবং অফকোর্স কনফিউশন আমি ক্রিয়েট করব তোমাদের জন্য। সো এই কনফিউশনটা ক্লিয়ার করে রাখো যে তুমি যে যার ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করছো, যদি ফোর্স পার ইউনিট চার্জ এই ফর্মুলা ইউজ করো, তাহলে তুমি সেই চার্জটা এখানে ভাগ করবা না। তুমি ভাগ করবা যেই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাচ্ছ, সেখানে তুমি যত টেস্ট করার জন্য যত চার্জ বসিয়েছো, সেই চার্জটা দিয়ে তুমি ডিভাইড করে দিবা। এই সো এখানে খেয়াল রাখবা। সো জাস্ট এটা আমাদের বইয়ের ভাষা না, আমরা এই চার্জটাকে যার ফিল্ড স্টাডি করছি, তাকে আমরা আপাতত, এটা খুবই আমাদের জন্য মাদার চার্জ বলি, তাহলে আমাদের পরে বুঝতে সুবিধা হবে যে আমি যার ফিল্ড স্টাডি করছি, যে ফিল্ডটা তৈরি করছে। সো আমরা এখানে মাদার চার্জ হবে না, এখানে হবে টেস্টিং চার্জ, যে টেস্ট করার জন্য তুমি যে চার্জটা প্লেস করেছো। বাট দিস ওয়ার্ড ইজ নট আ ভেরি ফর্মাল ওয়ার্ড, বেসিক্যালি এটা আমাদের মনে রাখার জন্য।
অলরাইট, লেটস কাম টু দ্য ইউনিট। তাহলে এবার আমরা চলে আসি হোয়াট অ্যাবাউট ইউনিট। সো এর ইউনিট জাস্ট খেয়াল করে দেখো, আমাদের ই থেকেই চলে আসবে ফোর্স পার চার্জ। তাহলে ফোর্সের ইউনিট হচ্ছে নিউটন, চার্জের ইউনিট হচ্ছে কুলম্ব। তাহলে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা ইউনিট হচ্ছে নিউটন পার কুলম্ব, আর সামনে গিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এটাও দেখব আরেকটা ইউনিট হয় ভোল্ট পার মিটার। সো দুটাই ইউজ হয়, সো আমাদের দুটোই মাথায় রাখতে হবে। এবার যেহেতু দিস ইজ আ ভেক্টর কোয়ান্টিটি, শুধু ম্যাগনিটিউড দিয়ে তো হবে না, উই মাস্ট নো অ্যাবাউট ইটস ডিরেকশন। এর ডিরেকশন সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে, হাউ দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ সেট। সো এর স্ট্যান্ডার্ড ডিরেকশন হচ্ছে যে আমার কাছে যদি একটা পজিটিভ চার্জ থাকে, যে I am having a positive charge, আমার কাছে একটা পজিটিভ চার্জ আছে, তাহলে পজিটিভ চার্জ থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড যে কোনো পয়েন্টে অলওয়েজ আউটওয়ার্ড। সো দিস আর দ্য বেসিক ইনফরমেশন। তোমরা হয়তো অনেক ইনফরমেশন গুলো জানো, সো জাস্ট হ্যাভ আ রিভিউ যে পজিটিভ চার্জ থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড অলওয়েজ আউটওয়ার্ড হবে। What is meant by that? Suppose Q1 is a positive charge, আমি এই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাচ্ছি, মান যাই হোক না কেন, দিক কোন দিকে হবে, এই চার্জের সাথে পয়েন্টটাকে যোগ করে দাও এবং যোগ করে অ্যারোটাকে বাইরের দিকে দিয়ে দাও। So this is our point. So it has to be outward from the charge. Similarly, মনে করো যে আমার এবার পয়েন্টটা এই জায়গাটায় আছে, আমি এই পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাচ্ছি, দিস ইজ মাই পি পয়েন্ট। তাহলে এই কিউ থেকে পয়েন্টটাকে যোগ করে দাও এবং কিউ থেকে বাইরের দিকে একটা ভেক্টর দাও। দিস উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। So for a point charge, the direction of the electric field will be outward from the mother charge or from the charge that is creating the field. Now what about negative? Negative এর জন্য inverse হবে, that is reverse হয়ে যাবে। তাহলে if we are having a negative point charge, suppose this is a negative point charge, তাহলে negative point charge এর জন্য suppose this is my P point, এই P পয়েন্টে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই, তাহলে P পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে ইনওয়ার্ড। দ্যাট ইজ জাস্ট এই পয়েন্টটাকে চার্জের সাথে অ্যাড করে দাও, এক্সকিউজ মি, পয়েন্টটার সাথে অ্যাড হলো না, ভালো। সো পয়েন্টটাকে অ্যাড করে দাও এবং চার্জের ভিতরের দিকে দিয়ে দাও, সো ইট উইল বি ইনওয়ার্ড। সিমিলারলি যদি এবার আমাদের পি পয়েন্টটা ওখানে না থেকে এখানে থাকে, তাহলে পয়েন্টটার সাথে চার্জটাকে অ্যাড করে দাও, দেন ইনওয়ার্ড, ভিতরে যাবে। সো ভিতরটা তুমি এখান থেকেও দেখাতে পারো, এখান থেকেও দেখাতে পারো, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো দিস উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড। দ্যাট ইজ সোজা কথা, ইফ উই আর হ্যাভিং আ পজিটিভ চার্জ দেন দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড উইল গো আউট, if we are having a negative charge here, electric field will come in. So negative chargeর জন্য ভিতরে ঢুকবে, পজিটিভ চার্জের জন্য বের হয়ে যাবে। So this is the direction of electric field for a single charge. Now let's come to another thing. So এটা তোমাদের বই থেকেই নেওয়া হয়েছে জাস্ট দেখানোর জন্য। তো এখানে জাস্ট একটু খেয়াল করো, একই ডেফিনেশনই আছে, জাস্ট আমাদের এখানে এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ড টার্ম, that is also called electric field intensity and it is also called electric field strength. So সবকিছুই আসলে alternately use হয়, so you just remember the names. That is the E, we can term it as electric field only, that is very fine, or we can say this is electric field strength, or we can say this is electric field intensity. Whatever you say, that actually refer to the same term. এবার এখানে ডেফিনেশনে একটু খেয়াল করো যে ডেফিনেশনের মধ্যে অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশনে জাস্ট আরেকটা রেস্ট্রিকশন আছে, সেই রেস্ট্রিকশনটা হচ্ছে দ্য চার্জ হ্যাজ টু বি ভেরি স্মল, যে এই চার্জটা যত স্মল আমি নিতে পারবো তত আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডেফিনেশনটা পাকাপোক্ত হয়। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে লিমিট কিউ টেন্ডস টু 0 দেয়া আছে, যদিও এটা আমাদের জন্য খুব বেশি ইউজফুল হবে না। সো আমাদের জন্য দিস সিম্পল ডেফিনেশন ইজ কোয়াইট ফেয়ার, and that is E is equal to F divided by Q. So এবার চলে আসো, এবার আমরা একটা পয়েন্ট চার্জের জন্য এই ফর্মুলাটা ইউজ করে আমরা লাস্ট ক্লাসে যে কুলম্বস ল অ্যাপ্লাই করেছি সেটাকে এর সাথে মার্জ করে আরেকটা ফর্মুলা নিয়ে আসতে যাচ্ছি। So suppose let's
take it. Suppose this is the Q1 charge and we want to study the field of Q1 charge. আমি Q1 চার্জের field study করতে যাচ্ছি। দাঁড়াও একটা মিনিট, অনেকক্ষণ থেকে চ্যাটে কিছু আসছে যেটা আমি চেক করি নাই। কি ব্যাপার? একটা মিনিট। ওকে, আমি একটু শেয়ারটা বন্ধ করছি, সামহাউ আমার স্ক্রিনগুলো প্রপার আমি দেখতে পাচ্ছি না সামহাউ। আমি একটু শেয়ারটা বন্ধ করে জাস্ট 1 মিনিট ব্রেক, আমি আবার ব্যাক করছি। ওকে, ডান। সো ঠিক আছে, সব সমস্যা নাই। ওকে, the problem solved. প্রবলেম তো সলভ করলাম, আমার পয়েন্টার কোথায় চলে গেল? ওকে, সো আবার চলে আসো। So now we want to talk about, we want to merge yesterday's idea and today's idea together. So তাহলে we have got an point charge that is Q1 এবং আমি এই পয়েন্টে এখানে একটা P পয়েন্ট আছে। এই Q1 চার্জের ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে একটা পয়েন্ট আছে P, আমি সেই P পয়েন্টে তার ফিল্ড স্ট্রেংথ কত, দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড কত, আমি সেটা জানতে চাচ্ছি। তাহলে আমরা যা বের করতে চাচ্ছি দ্যাট ইজ ইলেকট্রিক ফিল্ড। একটু খেয়াল করো, এখানে আমরা নোটেশনটাকে কিভাবে করে বলি, আমি কার ইলেকট্রিক ফিল্ড স্টাডি করতে চাচ্ছি, একের কোন জায়গায় স্টাডি করতে চাচ্ছি, P। সো আমরা এখানে যখন সাবস্ক্রিপ্ট গুলোকে আইডেন্টিফাই করব তখন এভাবে করে আইডেন্টিফাই করব, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট সাবস্ক্রিপ্ট ইজ আমি কার ফিল্ড স্টাডি করতে যাচ্ছি, দ্য সেকেন্ড সাবস্ক্রিপ্ট ইজ আমি কোথায় স্টাডি করতে যাচ্ছি। তাহলে সাপোজ দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দিস টু ইজ r। ভেরি গুড। তাহলে এবার এটা স্টাডি করার জন্য অফকোর্স আমার এখানে একটা বাইরে থেকে টেস্ট চার্জ বসাতে হবে। তাহলে আমি যখন এখানে একটা টেস্ট চার্জ বসালাম, সাপোজ QP বসালাম, এবং যখন আমি QP বসালাম তখন দেখলাম যে QP চার্জটা এই ডিরেকশনে একটা ফোর্স ফিল করে, and that force is P ফিল করে কার জন্য, একের জন্য ফিল করে। তাহলে from the definition that we studied just now is that the electric field at point P for Q1 charge will be defined as force felt by the test charge divided by the test charge. Very good. এবার আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখে এসেছি the formula, the force that will be acting between these two charges. So that is the force that will act on the test charge due to one charge will be defined by the Coulomb's law as 1 divided by 4 pi epsilon r epsilon naught, then Q1 QP divided by R1, the magnitude of R1P vector cube, then R1P vector. সো এবার এইটাই যদি আমি এখানে বসিয়ে দেই এবং কাটাকাটি করি তাহলে ফাইনালি যা থেকে যাবে সেটা হচ্ছে E1P will be defined as 1 divided by 4 pi epsilon r epsilon naught, then Q1 divided by R1P vector, magnitude of R1P vector cube, R1P vector. So this is another definition of electric field for a point charge Q1 at P point. So এখানে একটু খেয়াল করে দেখো, যখন তুমি এই ডেফিনেশনটা ইউজ করবা এখানে যেই চার্জটা ইউজ হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য মাদার চার্জ, এখানে কিন্তু QP ইউজ হচ্ছে না। আমি টেস্ট করার জন্য যে চার্জটা ইউজ করছি সেটা না, রাদার আমি যার ফিল্ড স্টাডি করছি তার চার্জটা ইউজ হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য ফর্মুলা ফর ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর আ পয়েন্ট চার্জ দ্যাট উই হ্যাভ টু ইউজ। সো এবার এই ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করব। সো বিফোর অ্যাপ্লাইং ইট, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আপ টু দিস ইউ ক্যান রেইজ ইউর হ্যান্ড। ওকে,
102 জি স্যার এই লাস্টের লাইনটা উপরের লাইনটা থেকে কিভাবে আসলো মানে বুঝতে পারছি না এখানে ওকে লাস্টের লাইনটা উপরের লাইনটা থেকে কিভাবে করে আসলো তুমি somehow আমার পয়েন্টারটা আজকে ডিস্টার্ব করতেছে একটা মিনিট ওকে বাদ দাও লাস্টের লাইনটা এখানে আমি যখন কলম সরাই তোমরা কি কিছু দেখতে পাও এখন কি কিছু দেখতে পাচ্ছো জি স্যার কার্সর দেখা যাচ্ছে কার্সার দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ কার্সরটা তো সরে নাকি আচ্ছা ফাইন জি স্যার তাহলে এখানে জাস্ট কিছুই না এই যে এফটা আছে সেই এফটা এখানে বসায় দাও সো এখানে যে এফটা আছে সেই এফটা নিয়ে আমাদের এই খানটায় বসায় দাও সো বসায় দেওয়ার পরে কিউপি উপর নিচে কেটে যাবে সো এই কিউপি কেটে গেলে এটা থেকে যাবে এবার ঠিক আছে জি স্যার ওকে ফাইন তাহলে এবার নেক্সট চলে আসো নেক্সট কোশ্চেন 87 স্যার কিউপিটা স্যার কিভাবে আসলো স্যার বুঝতে পারিনি কিউপিটা কিভাবে আসলো তুমি এর আগের স্লাইডে কি কিউপির ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলা স্যার একটু আরেকবার দেখাইলে মেবি ভালো হতো নেটের জন্য আমি ওই সময় আর কি মাপার জন্য আমার এখানে একটা চার্জ রাখতে হয় সেই চার্জটা হচ্ছে কিউপি যে আমি যেই পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড মেজার করতে যাচ্ছি মেজার করার জন্য আমার ওই পয়েন্টে একটা চার্জ প্লেস করতে হবে দ্যাট চার্জ ইজ টেস্ট চার্জ ইজ কিউপি সো কিউপি রাখাতে আমি এফ পরিমাণ ফোর্স পেয়েছি তাহলে একক চার্জের জন্য ইউনিট চার্জের জন্য আমি যে ফোর্সটা পাবো দ্যাট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাট পি পয়েন্ট ওকে তাহলে এবার চলে আসো so if you have any more question you can raise your hand I guess not so তাহলে এবার চলে আসো আমরা এবার এটা অ্যাপ্লাই করি এবং অ্যাপ্লিকেশন আমাদের খুবই সিম্পল হবে তার কারণ এটা আমরা অলরেডি তোমরা এটা অ্যাপ্লাই করেছো এরকম ফর্মুলা so it won't be that much trouble so let's take a problem so this is a problem same problem আমাদের লাস্ট ক্লাসে আমরা যে সিনারিওটা ইউজ করেছিলাম আজকেও আমরা ঠিক সিমিলার একটা সিনারিওতে থাকবো that is point charges 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb are located at 204 centimeter and -305 centimeter positions respectively. So I have got 2 point charges. One is 5 nanocoulomb. Suppose we are terming it as or labeling it as Q1. We are having another charge and that is -2 nanocoulomb. Suppose we are labeling it as Q2. Very good. Now these charges are located. The first charge is located at 2, then 0, then 4 centimeter position, and the second charge is located at -3, then 0, then 5 centimeter position. Very good. Now what it asks me to determine the electric field at 0, point. So it asks me to determine electric field. So যখনই ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বলবে তুমি সাথে সাথেই কোশ্চেনের মধ্যে খুঁজবা কোথায় বের করতে বলছে যখন ফোর্স বের করতে বলে তখন তুমি খুঁজবা কে গুতা খাচ্ছে কে গুতা দিচ্ছে আর যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড তোমাকে বের করতে বলবে তুমি তখনই খুঁজবা কোন জায়গায় বের করতে বলেছে সো টার্গেট গুলো একটু খেয়াল করো যখন ফোর্স বের করতে বলে তখন তুমি চিন্তা করবা যে এখানে যে চার্জগুলো আছে কে ফোর্স পাচ্ছে কে ফোর্স দিচ্ছে দ্যাট উইল বি ইওর ফাইন্ডিং পয়েন্ট যে তুমি এগুলো খুঁজতে থাকবা অন দ্য আদার হ্যান্ড when ইলেকট্রিক ফিল্ডের ব্যাপার আসছে দেন তুমি কোশ্চেনের মধ্যে খুঁজবা কোথায় ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বলেছে সো আমাদের এখানে এই দুইটার কোনো জায়গাতে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বলে নাই আমাকে নতুন একটা পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বলেছে তাহলে নতুন একটা পয়েন্ট নিলাম সো দিস ইজ মাই পি পয়েন্ট সেই পি পয়েন্টটা হচ্ছে 0, আমাকে এই পি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে ইপি কত হবে সেটা আমাকে বের করতে বলেছে তাহলে এবার চলে আসো
সো আমাদের সিচুয়েশনটা কেমন? সিচুয়েশন হচ্ছে যে আমার কাছে এখানে দুটো চার্জ আছে। সো যেহেতু দুটো চার্জ আছে এবং আমাকে স্পেসিফাই করে দেয় নাই যে কার জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করব, তার মানে উই হ্যাভ টু কনসিডার অ্যাজ এ হোল, আমাকে পুরোটাই কনসিডার করতে হবে। সো পুরোটা কনসিডার করার নিয়ম কি? আমাকে একজন একজন করে কনসিডার করতে হবে। সো ফার্স্ট আমি ধরে নিব আমার সিস্টেমে Q1 চার্জ আছে, বাট সিস্টেমের মধ্যে কোনো Q2 চার্জ নাই। তাহলে সিচুয়েশনটা কেমন? ধরে নাও কোনো Q2 চার্জ নাই, এটা বাদ। তাহলে Q1 চার্জ আছে, সেই Q1 চার্জের জন্য আমি P পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই। তাহলে আমি অবস্থাটা কেমন? আমি P পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই কার জন্য? শুধুমাত্র Q1 এর জন্য। তাহলে আমি একের জন্য P পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে চাই। আমার ফর্মুলা কি বলে? 1 ডিভাইডেড বাই 4 pi epsilon r epsilon naught, then here will be the mother charge, কার জন্য বের করছি? Q1 divided by r 1p cube r 1p vector। সো পুরনো কথা। সো এবার আমাকে এই জিনিসগুলো ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে একটা একটা করে টার্মে চলে আসি। সো 1 divided by 4 pi epsilon naught, সো আমরা এটার ভ্যালু জানি SI ইউনিটে 9 into 10 to the power 9। ভেরি গুড। এবার চলে আসো এপসাইলন আর। কোয়েশ্চেনের মধ্যে মিডিয়ামের কথা কিছু বলা নাই, সো উই ক্যান সেফলি কনসিডার ইট টু বি 1 এর। ভেরি গুড। তাহলে এবার চলে আসো, we are having Q1. Q1 is plus 5 nanocoulomb, 5 into 10 to the power minus 9 coulomb. We have to consider in SI unit. Now let's talk about R1P. সো ফার্স্টে R1P এর মান তো বের করতে পারবো না, আমাদের R1P ভেক্টরটা বের করতে হবে। তাহলে R1P ভেক্টর বের করতে গেলে আমাদের পজিশন ভেক্টরের কনসেপ্ট দরকার হবে। যে পজিশন ভেক্টরের কনসেপ্ট বলে যে সেকেন্ডটা মাইনাস প্রথমটা করতে হয়। তাহলে R1P মানে হচ্ছে RP ভেক্টর মাইনাস R1 ভেক্টর। লাস্ট ক্লাসের কথা, স্টিল কারো কনফিউশন থাকলে হাত তুলো। তাহলে এবার চলে আসো RP ভেক্টর। সো P ভেক্টরটা লাগবে। সো P মানে কি 0 0 0। তাহলে এটাকে যদি ভেক্টরে কনভার্ট করি তাহলে কি আসবে? x এর মান x এর ডিরেকশন প্লাস y এর মান y এর ডিরেকশন প্লাস দ্য ম্যাগনিটিউড অফ z the direction of z। এবং লাস্ট ক্লাসে আমরা এটা ক্লিয়ার করেছি যে আমরা এই কোর্সে ij কে ইউজ করি না, আমরা যেই কোঅর্ডিনেটে কাজ করি সেই কোঅর্ডিনেটের ভেরিয়েবল দিয়ে ইউনিট ভেক্টরকে প্রকাশ করি। এবার লাগবে মাইনাস, মাইনাস লাগবে আমাদের R1 ভেক্টর। সো R1 এক নাম্বার চার্জ যেই পজিশনে আছে দ্যাট ইজ R1। সো এক নাম্বার চার্জ আছে 204 সেন্টিমিটার পজিশনে। তাহলে এর x এর মান হচ্ছে 2, তাই direction will be ax unit vector, y এর মান 0, the direction of y should be ay, plus z হচ্ছে should be az। So after doing the calculation, what will we be having? R1p vector যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি আসে আমি তো নিজেই ভুলে গেলাম, 0 -2 and -4। তাহলে ফাইনালি যা থাকে ক্যালকুলেশন করার পরে -2ax -4az। বাট একটু খেয়াল রাখতে হবে, the unit is in centimeter, but for the calculation you have to convert everything in SI unit, so it will be -0.02ax after dividing it with 100 minus 0.04az. Now it is in meter unit. So what will be needed? We also be needed the magnitude of R1p. So খেয়াল করো আমাদের ম্যাগনিটিউডটাও লাগবে। So let's have the magnitude of this vector. To have the magnitude of this vector, square root minus 0.02 square plus minus 0.04 square। তাহলে আমাদের ম্যাগনিটিউড বের হয়ে গেল। সো এই যে সবগুলো মান পেলাম, এই সবগুলো মান যদি আমরা এই ইকুয়েশনের মধ্যে বসিয়ে দেই, এই সবগুলো মান যদি, আচ্ছা দাঁড়াও একটা মিনিট, আমার মাউসটা খুবই বিরক্ত করতেছে আজকে।
সো এই সবগুলো মান যদি আমি এখানে বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের এই ফর্মুলার মধ্যে যদি বসিয়ে দেই তাহলে আমরা এখানে পেয়ে যাব আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর পি। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড পাওয়া যাবে। সো আমি ক্যালকুলেশন করছি না, তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি। তাহলে সামথিং ax পাওয়া যাবে আর ওটা 0.044 মেবি 0.044 না তো 4 কে 100 দিয়ে ভাগ করলে 0.04 হয়। আচ্ছা মানে ক্যালকুলেশন করার পরে, আচ্ছা আমি ক্যালকুলেশন যেহেতু করিনি সো আপাতত তোমাদের উপরে রেখে দিচ্ছি সামথিং ay হবে, হয়তো ay টা আসবে না আমাদের এই ক্যালকুলেশনে, আর সামথিং az হবে। সো তার ইউনিট আসবে নিউটন পার কুলম্ব। এই সো আমাদের ক্যালকুলেশন শেষ না? শেষ? কিছু হাত দেখা যাচ্ছে, আমি হাত নিব, আগে ক্যালকুলেশনটা শেষ করে নিই। সো আর কিছু কি করতে হবে এই অঙ্কের জন্য? আর কিছু করার দরকার আছে নাকি শেষ হয়েছে? এটা আনসার? শেষ হয়নি না স্যার আমাদের স্যার, এটা ফ্যাক্টরের জন্য বের করা হয়েছে স্যার। ইটুর জন্য বের কিউ করতে টু তো স্যার বের করি নাই। ভেরি গুড। সো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা শুধুমাত্র বের করেছি ইফেক্ট ফর অর দ্য ফিল্ড ফর Q1 অনলি, Q2 টা কই যাবে? সো আমাদের সিমিলার ক্যালকুলেশন করতে হবে। এবার আমি কনসিডার করব সিস্টেমে কোনো Q1 চার্জ নাই, শুধুমাত্র Q2 চার্জ আছে। তাহলে এবার তার জন্য আমাকে P পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হবে। কার জন্য? Q2 চার্জের জন্য। সো দ্য ফর্মুলা শুড বি 1 divided by 4 pi epsilon r epsilon naught. The charge we are studying the field of is Q2, then R2P vector, that is magnitude of R2P, and R2P vector. এই তো। সো এই ক্যালকুলেশন আমি তোমাদের উপর রাখছি। সো এই ক্যালকুলেশন করার পরে একটা ভেক্টর পাওয়া যাবে নিউটন পার কুলম্ব, বাট আমাকে তো টোটাল ইফেক্টটা বের করতে হবে। সো টু হ্যাভ দ্য টোটাল ইফেক্ট, just what we have to do is that we need to have the total effect at P point. So we have to add these two effects, the effect for first charge only and the effect for the second charge only. So এটা করার পরে যে আনসার পাওয়া যাবে something ax plus something ay and something az. And of course unit Newton per coulomb or volt per meter. So now yes, now I can say this is my answer. So this is the whole problem. Now I'll take the questions and if you have any problem. Okay, Munir Hassan, তোমার নাম ঠিক নাই, রিনেম করা ঠিক নাই, সো আমি তোমার কোয়েশ্চেনটা নিতে পারছি না। সো তুমি যেভাবে নাম রেখেছো তাতে that is not the correct instruction I have provided you. Now I'm very much annoyed because আমার আজকে মাউস পয়েন্টার একদমই কাজ করতেছে না। ওকে, whatever it is. এবার সবাই পুরোটা একবার একটু ঠান্ডা মাথায় চেক করো, চেক করে বলো যে কারো এটা বুঝতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। সো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্টটা, দেন সেকেন্ড, কই গেল সেকেন্ড, এন্ড দিস ইজ থার্ড। সো পুরোটা একবার ঠান্ডা মাথায় চেক করো। হোপফুলি তোমরা খাতার মধ্যে করেছো, কারণ আমি তোমাদেরকে বারবার এই জায়গায় অ্যাওয়ার করছি, নিজে না করলে এটা তুমি কখনোই এক্সামে করে শেষ করতে পারবে না। সো ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। রোল 63 172 63 কোশ্চেন। স্যার প্রথমে Q1 টা কি কেন বের করব স্যার, এটা কেন সিলেক্ট করব প্রথমে Q1 কেন বের করবে? কারণ আমার কাছে দুইটা চার্জ আছে, তুমি চাইলে প্রথমে Q2 টাও বের করতে পারতা, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, তুমি যদি প্রথমে Q2 এর জন্য বের করতে তারপরে Q1 এর জন্য বের করতে কোনো প্রবলেম নাই, বাট সবগুলো চার্জের জন্যই বের করতে হবে একটা একটা করে ধরে। ঠিক আছে ওকে ফাইন। নাও 106 স্যার এসে ডিটারমাইন ইলেকট্রিক ফিল্ড এর 00 এইটুকু একটু যদি বলতেন স্যার, আমি নেটের জন্য শুনতে পারিনি। ওকে ফাইন। এখানে কোশ্চেনটা বলেছে যে ডিটারমিন দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড এট 000 পয়েন্ট। সো যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বলবে তুমি কোশ্চেনের মধ্যে সার্চ করবা আমাকে কোথায় ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বলেছে। সো যখন আমাকে ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বললো, তুমি যখন কোশ্চেনের মধ্যে এই পার্টটা পাবা
দেন ইউ উইল সার্চ যে কোন জায়গায় বের করতে বলেছে। সো আমাকে বের করতে বলেছে 000 পয়েন্টে, তাহলে দিস উইল বি মাই পি পয়েন্ট, এই কথাটাই বলেছে। জি স্যার। সো যখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের কোয়েশ্চেন আসবে, কারণ তোমাদের পরীক্ষায় তোমরা এই গোলমালটা করো, সো যখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের কথা বলবে তখন তুমি খুঁজবা কোথায় ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে বলেছে, আর যখন ফোর্সের কথা বলবে তখন তুমি খুঁজবা কার উপরে ফোর্স, কে ফোর্স দিচ্ছে। আর ফর্মুলা দুটো খুবই ক্লোজ, এই কারণে দেখা যায় যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফর্মুলার মধ্যে ফোর্সের ফর্মুলা ঢুকে যায় আর ফোর্সের মধ্যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ঢুকে যায়। সো এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে রাখবা। রোল 83 83 Sir, R1P equal to RP minus R1 R1. Sir, এটা বুঝলাম না। এটা গত দিনের কথা ছিল, তুমি তাহলে গত দিনের ক্লাস মিস করে গেছো। সেটা হচ্ছে Sir, যে আমি এটা হচ্ছে, last class-এ miss করছিলাম। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ভেক্টরের নিয়ম, আমাদের পজিশন ভেক্টর, এটা তোমরা ছোটবেলায় শিখে আসছো, দ্যাট ইজ অন্য কোনো কোর্সে শিখেছো। কিউ আমার কাছে যদি কিউপি ভেক্টর থাকে, পিকিউ ভেক্টর, তাহলে পিকিউ ভেক্টর বের করতে হয় সেকেন্ড ভেক্টর ও কিউ মাইনাস ওপি, শিখছো না? তাহলে ঠিক একই রকম আর 1p ভেক্টর মানে সেকেন্ডটা আগে তারপরে প্রথমটা। Sir, এরপরে যে নেগেটিভ ভ্যালু নিলে ওইটা তুমি হিসাব করলে নেগেটিভ আসে, 0 মাইনাস 2 করলে মাইনাস 2 আসে, তাই না? Thank you. Any more question up to this? All right, roll 83 question. Okay, question is 74 question. স্যার আমরা তো এখানে ফোর্সটা বের করছি না, ডাইরেক্টলি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করছি। Direct electric field বের করছি, yes, কোনো ফোর্স বের করব না, ডাইরেক্ট ইলেকট্রিক। ওইটাই আমার কনফিউশন ছিল, পরে আমি খেয়াল করলাম ব্যাপারটা স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ডাইরেক্ট স্যার আমরা ইলেকট্রিক ফোর্স ফিল্ড। বের করতে, স্যার যদি আমরা ফোর্স বের করতে চাই তাহলে তো আমাদের একটা টেস্ট চার্জ দরকার হবে, 0 0 পয়েন্টে তো আমাদের কোনো টেস্ট চার্জ নাই। ভেরি গুড। সো যদি ফোর্স বের করতে চাই তাহলে আমাদের 0 পয়েন্টে একটা চার্জ বসাতে হবে। সো ওই চার্জটার অ্যামাউন্ট কত হবে এটা কোশ্চেনে বলে দেয়া থাকতে হবে। ওকে স্যার। Okay. All right. 16237 question. 16237 question. স্যার কোশ্চেনটা ছিল এরকম স্যার, আমি যদি 5 ন্যানোকুলম পয়েন্ট চার্জের জন্য এখানে লোকেটেড পয়েন্ট দেওয়া আছে 204, হুম, এইটার ভ্যালু R1P যদি বের করতে কথাটা কেটে যাচ্ছে। চাই তাহলে ডিরেক্ট বলছি লোকেটেড পয়েন্ট দিয়ে R1P এর ভ্যালুটা 5 ন্যানোকুলম পয়েন্ট চার্জের জন্য ডিরেক্টলি বের করতে পারবো কিনা স্যার? ডিরেক্টলি বের করতে পারবা কিনা কথাটা বুঝিনি। অর্থাৎ R1P ভেক্টরটা বের করার জন্য লোকেটেড পয়েন্ট যে দেওয়া আছে 204 সেন্টিমিটার। আচ্ছা আমি বুঝতে পারছি, না এটা তুমি তখনই ডিরেক্টলি বের করতে পারতা, মানে এখানে তোমার দেখে মনে হচ্ছে যে আমার এটা জাস্ট মাইনাস করে দিলেই তো হয়ে যাচ্ছে, এটা এই কারণেই হচ্ছে, তার কারণ আমার পি পয়েন্টটা 00। সো পি পয়েন্টটা যদি অরিজিন না হয়ে অন্য কিছু হয় তাহলে তো তোমার এখানে ক্যালকুলেশন আসবে, সো তুমি আসলে ডিরেক্ট বের করতে পারছো না, সো তোমাকে ক্যালকুলেশন করেই বের করতে হবে। সো এই প্রবলেমটা দেখে হয়তো মনে হচ্ছে যে জাস্ট নেগেটিভ করে দিলেই তো হয়ে যাচ্ছে, বাট এখানে খেয়াল করো এটা এই কারণেই হয়েছে বিকজ আমার পি পয়েন্টটা অরিজিন, বাট পি পয়েন্টটা যদি অন্য কিছু হতো তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেশন করলে ওটা থাকতো না, চেঞ্জ হয়ে যেত স্যার। হ্যাঁ তখন চেঞ্জ হয়ে যেত। সো তোমার জন্য বেস্ট ওয়ে হচ্ছে তুমি প্রথম দিকে স্ট্যান্ডার্ডই ফলো করো, যখন তুমি ব্যাপারে এফিশিয়েন্ট হয়ে যাবে তুমি তখন যে কোনো শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে পারবে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, রোল 73, রোল 73। স্যার আমার এখানে স্যার নেটওয়ার্কটা খুব সমস্যা করতেছে স্যার, আমি পুরো লেকচার জুড়েই কিছু শুনলে কিছু শুনতে পাই না, তারপর ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে তুমি একটু ই করো, তুমি কনসালটেশন আওয়ারে আমার সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে বসো নেক্সট স্যাটারডে। যতটুকু তুমি শুনতে পাওনি আমি লেকচারটা যখন দিয়ে দিব তুমি নিজে একবার একটু বোঝার চেষ্টা করো, তারপরে তুমি আমার সাথে কনসালটেশন আওয়ারে বসো। জি স্যার। ওকে, 130 130। এখানে যেরকম স্যার ইলেকট্রিক ফিল্ডটা আমার অরিজিনে দেওয়া আছে স্যার, স্যার আমার যদি এখানে অরিজিন না দিয়ে যদি অন্য কোনো একটা পয়েন্ট দিত, মানে পয়েন্টটা কি ধরনের হইতো, আর তখন আমার কি মানে পয়েন্টগুলো কি মানে আমার যে পয়েন্টগুলো এখানে যেরকম Q1 Q2 চার্জের জন্য যে পয়েন্টগুলো দেওয়া আছে ওই টাইপের পয়েন্ট আসতো না কি ধরনের এটা আসতো?
ওকে ফাইন, এখানে পয়েন্টটা 000 না হয়ে অন্য কোনো কিছু হতো। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মনে করো এই পয়েন্টটা 000 না হয়ে এরকম হলো 1 -1 2 সেন্টিমিটার। সো তখন তুমি শুধুমাত্র আরপির জায়গায় ওই পয়েন্টটা বসাই দিতা। বুঝতে পেরেছো কি? তখনও তো স্যার আমার দুইটা চার্জের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে এক্স্যাক্টলি, ক্যালকুলেশন সবই সেম থাকতো। এক্স্যাক্টলি। ওকে জি ওকে অলরাইট, তাহলে এটা মুছে দেই কারণ পরে তোমাদের জন্য কনফিউশন হবে এটা আমি কেন লিখলাম। ওকে ফাইন, সো হোপফুলি আর কোনো হ্যান্ড নাই। অলরাইট, ও 16 হ্যান্ড আছে, 16 রোল 16 roll 16. All right, roll 89. স্যার কেমন জানি R2P বার করে নাই স্যার, এটা প্যাচ লাগে গেছে স্যার। ও R2P প্যাচ লাগছে আর বের করি নাই না, তোমাদের জন্য রেখে দিছি ওইটা, এই যে এখানে এসে বের করবা এই ফর্মুলায়। এটা তো এই হিসাবটা তো আমি করিনি, তোমাদের জন্য রেখে দিলাম। এবার প্যাচ দূর হয়েছে? জাস্ট এটা তোমাকে বাসায় বসে হিসাব করে তারপরে দুইটা বের করে যোগ করতে হবে, ঠিক আছে? ওকে অলরাইট, বইয়ের কোন চ্যাপ্টার একটু বলবেন স্যার? বইয়ের চ্যাপ্টার 4। তোমরা কি লাস্ট ক্লাস কেউ করো নাই? চ্যাপ্টার 4। জি স্যার, চ্যাপ্টার 4। অলরাইট, তাহলে এবার চলে আসো নেক্সট হচ্ছে আমাদের এরপরে জাস্ট এরকম আরেকটা প্রবলেম দেয়া আছে, আমরা তোমাদেরকে এটা নিজেদেরকে করতে বলেছিলাম। সো এই প্রবলেমের মধ্যে ফোর্সও আছে, ফিল্ডও আছে। সো এই ব্যাপারগুলো এখানে একটু খেয়াল করবা যাতে কনফিউশনটা দূর হয়, কারণ আমি আবার রিপিট করছি পরীক্ষায় এই টাইপের প্রবলেম তোমাদের আসে এবং তোমরা কেন যেন ভুল করো, ফোর্স আর ফিল্ডের মধ্যে তোমাদের খুব গোলমাল লাগে। সো এই গোলমালটা এখানে দূর করবা। সো এরপরে এখানে কিছু প্র্যাকটিস প্রবলেম দেয়া আছে, এটা লাস্ট ক্লাসে একই প্রবলেম ছিল কারণ ফোর্স আর ফিল্ড আসলে একই ধরনের প্রবলেম দিয়ে অ্যাড্রেস হয়। সো এই প্রবলেমগুলো খেয়াল করবা। সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট অফ দিস লেকচার টুডে, সো উই উইল মুভ অন ফর অ্যানাদার। সো আমি কি করে আমরা আরেকটা স্লাইড শেয়ার করব, দ্যাট ইজ আমরা সাপ্লিমেন্টারি টপিকে আচ্ছা রোল 73 বারবার কানেক্টিং হচ্ছে ডিসকানেক্টিং হচ্ছে, ট্রাই করো যতক্ষণ কানেক্টিং থাকতে পারো, যখন কানেক্টিং থাকতে পারবে না, যেই পার্টটুকু পারবে না সেইটুকু আইডেন্টিফাই করে আমার সাথে কনসালটেশন আওয়ারে বসবা। আচ্ছা তোমাদেরকে জাস্ট এখানে একটা কথা একটু বলি, আচ্ছা কিছু হাত আছে আমি নিচ্ছি একটু পরে, একটা কথা বলি যে তোমরা যদি আসলে ইফেক্টিভলি আমার কাছ থেকে হেল্প পেতে চাও তাহলে তোমাদের নিজেদেরকে প্রথমে হেল্প করতে হবে। and that way is তোমরা যখন কনসালটেশন আওয়ারে আমার সাথে বসবা নিজেরা লেকচারটা দেখে তারপরে আসবা। এটা এক্সপেক্ট করা একদমই উচিত হবে না যে আমি একদমই ক্লাসে যেভাবে করে তোমাদের 2 ঘন্টার লেকচার দিচ্ছি কনসালটেশনে আমাকে 2 ঘন্টার লেকচার দেওয়া সম্ভব, এটা কিন্তু সম্ভব না। ওটা আমি তোমাকে হেল্প করতে চাচ্ছি, বাট এই হেল্পটা তোমাকে আগে নিজেকে করতে হবে। সো তুমি নিজে আগে লেকচারটা পুরোটা চেক করবে, কারণ অনেক কিছুই তুমি বুঝো নিজে। সো এটা যখন আমি তোমাকে ধরিয়ে দিব তখন তুমি বুঝতে পারবা, তাহলে ট্রু সেন্সে আসলে আই উইল বি এবল টু হেল্প ইউ। বাট তুমি যদি জাস্ট এরকম নিয়ে আসো স্যার কিছুই তো দেখি নাই, আপনি স্যার আবার একটু পড়ায় দেন, এটা করলে তোমার হেল্প হবে না। সো দ্যাটস ইট। এবার চলে আসো রোল 89 কোয়েশ্চেন, রোল 89 কোয়েশ্চেন। আমি তো করছি স্যার। ও করছো, তাহলে হাতটা নামিয়ে ফেলো নি। রোল 67 161 67 কোয়েশ্চেন। শুনতে পাচ্ছ? কোয়েশ্চেন স্যার শুনতে যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে স্যার? বলো কোয়েশ্চেন করো, তুমি হাত তুলেছিলে। ওই মানে ফোর্সের যে স্যার ব্যাপারটা বলছেন স্যার, ওটা তো স্যার মানে Q1 Q2 Q3 যে কোনো একটা পয়েন্টে মেবি থাকবে, ওখানে আমাদের বের করা লাগবে। যদি স্যার ফোর্সের একটা ম্যাথ যদি একটু স্যার একটা সলভ করে দিতেন, একটা প্র্যাকটিস। ফোর্সের ম্যাথ গত ক্লাস করোনি? মানে গত ক্লাসে সেম প্রবলেম স্যার, মানে আমি 8 বার টোটাল স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম স্যার। ওকে ফাইন, গত ক্লাসের লেকচারটা চেক করবা, চেক করে তুমি আমার সাথে ওই কনসালটেশন আওয়ারে বসবা। ফোর্সের প্রবলেম করানো হয়েছে গত ক্লাসে স্যার। না স্যার মানে এখানে যে স্যার মানে এই Q1 Q2 বের করার পরে ফোর্স এর কি স্যার আলাদা একটা পার্ট থাকে স্যার, মানে ফোর্স বের করার জন্য ওরকম কিছু একটা? হ্যাঁ হতে পারে। ফোর্স বের করার জন্য ওই যে তোমাদের রোল অলরেডি রোল 74 ব্যাপারটা বললো যে যদি ফোর্স বের করতে বলে তাহলে যেই পয়েন্টে ফোর্স বের করতে বলবে ওখানে একটা চার্জ দেয়া থাকবে, শুধু লোকেশন দেয়া থাকলে ফোর্স বের করা যাবে না।
সো ওই পয়েন্টে একটা চার্জ দেয়া থাকবে, সেই চার্জটাকে ইউজ করে তারপরে তোমাকে ফোর্স বের করতে হবে। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে। অলরাইট, তাহলে এবার চলে আসো আমরা নতুন একটা স্ক্রিন শেয়ারে যাই। আমাদের জাস্ট এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা সাপ্লিমেন্টারি টপিকে আবার ফেরত যাব, যে আমরা অলরেডি একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম নিয়ে পড়াশোনা করেছে, দ্যাট ইজ কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট, বাট আমরা জানি যে আমাদের আরো 2 রকমের কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আছে। সো টুডে উই উইল কভার অ্যানাদার ওয়ান। সো তার জন্য ফার্স্ট আগে একটা স্ক্রিন শেয়ার করি। কি হলো, দাঁড়াও একটা মিনিট। Okay, now this is your new share. So we will talk about another coordinate system today. Okay, let's start. So of course we have talked about that there are 3 coordinate system to express the same point, that is the same position কে express করার জন্য আমাদের টোটাল 3টা ওয়ে আছে। একটা ওয়ে হচ্ছে কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম that we already discussed in our previous class, and that coordinate is, এখানে যখন আমরা কোনো একটা পয়েন্টকে প্রকাশ করি আমরা 3টা ডিসটেন্স ইউজ করি, x then y then z. So we use 3 distance, 3টা ডিসটেন্স আমরা ইউজ করি। On the other hand, ওই একই পয়েন্টকে যখন আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটে ইউজ করি তখন আমরা ইউজ করি 2টা ডিসটেন্স, একটা অ্যাঙ্গেল। সো ওই একই পয়েন্টকে আমরা যখন সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটে প্রকাশ করি দেন উই ইউজ 2 ডিসটেন্স, একটা ডিসটেন্সকে আমরা বলি রো, আমরা আমাদের বইয়ের সাথে মিলাই টার্মিনোলজিগুলো ইউজ করছি যাতে তোমাদের সুবিধা হয়। আরেকটা ডিসটেন্সকে আমরা বলি জেড, আর যেই অ্যাঙ্গেলটা থাকে তাকে বলা হয় ফাই। তাহলে সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটে এসে আমাদের 2টা ডিসটেন্স ইউজ হয়, দ্যাট ইজ একটা ডিসটেন্স কমে যায়, ওই একটা ডিসটেন্স এবার একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে রিপ্লেস হয়। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যদি আমি স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে আসি, স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটে এসে এইটা 1 কমে যায়, এইটা 1 বেড়ে যায়, দ্যাট ইজ এবার ডিসটেন্স হবে শুধুমাত্র একটা। সো আমরা একটা ডিসটেন্স দিয়ে ওই পয়েন্টটাকে প্রকাশ করি, সেটা আর, বাট বাকি 2টা তখন কি হবে, বাকি 2টা তখন অ্যাঙ্গেল হবে, দ্যাট ইজ ওয়ান ইজ কল্ড ফাই অ্যানাদার ইজ কল্ড থেটা। তাহলে সেম পয়েন্টকে যখন আমি প্রকাশ করছি কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটের জন্য আমার 3টা ডিসটেন্স দরকার হয়, আমাদের সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটের জন্য ডিসটেন্স একটা কমে যায়, 2টা ডিসটেন্স লাগে, একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে রিপ্লেসড হয়। স্ফেরিক্যাল কোঅর্ডিনেটের জন্য ডিসটেন্স আরেকটা কমে যায়, সেটা আরেকটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে রিপ্লেসড হয়। সো this is it. Now we want to have the physical meaning of this. So this is all about Cartesian coordinates. So এটা hopefully আমরা properly বুঝতে পেরেছি। So let's come to the cylindrical coordinate. সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটের আইডিয়াটা কি? সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটের আইডিয়া হচ্ছে তুমি এমন ভাবে পয়েন্টটাকে বসাবা যাতে করে ওটা একটা সিলিন্ডারের গায়ের উপরে গিয়ে পড়ে। The point will be placed in such a way, or it will be considered in such a way that it goes on the body of a cylinder. So একটা সিলিন্ডার দেখতে কেমন, মনে করে এই কলমটাই তো একটা সিলিন্ডার। So this is a cylinder. So আমি পয়েন্টটাকে এমন ভাবে বসাবো যাতে ওইটা সিলিন্ডারের গায়ের উপরে গিয়ে পড়ে, পয়েন্টটা এমন ভাবে বসবে যাতে সিলিন্ডারের গায়ের উপরে পয়েন্টটা থাকে। তাহলে এবার চিন্তা করো, এটা যদি একটা সিলিন্ডার হয়, সিলিন্ডারের কি কি প্রপার্টি থাকে? সিলিন্ডারের একটা রেডিয়াস থাকে। আচ্ছা, এটা মনে হয় ভালো সিলিন্ডার বোঝা যায় না, যদিও এটা ভালো সিলিন্ডার না, তাও ধরে নিচ্ছি এটা একটা সিলিন্ডার। তাহলে একটা সিলিন্ডারের একটা রেডিয়াস থাকে, সো একটা রেডিয়াস থাকবে। তাহলে দ্যাট রেডিয়াস এখানে জাস্ট আমাদের এখানে বলছে আর, বাট আমরা আর ইউজ করিনি, একটু আগে আমি বলেছি রো, তার কারণ হচ্ছে আমাদের বইয়ে এটাকে রো হিসেবে এক্সপ্রেস করছে। সো আমরা বইটাকে ফলো করার চেষ্টা করছি। তাহলে একটা রেডিয়াস থাকবে, তারপরে নেক্সট এই সিলিন্ডারের একটা হাইট থাকবে,
এটা যদি সিলিন্ডার চিন্তা করি তাহলে এর একটা হাইট থাকে, তাহলে দ্যাট হাইট ইজ জেড। এবার সিলিন্ডারের মধ্যে আমার পয়েন্টটা কোন জায়গায় আছে, এই জায়গায় থাকতে পারে, এই জায়গায় থাকতে পারে, এই জায়গায় থাকতে পারে। সো আমার সিলিন্ডারের মধ্যে এক্সাক্ট পয়েন্টটা কোন জায়গাটায় আছে সেটাকে বোঝানোর জন্য একটা অ্যাঙ্গেল লাগে, দ্যাট ইজ কল্ড ফাই। So for cylindrical coordinate system, these are the three properties that is used to express a three-dimensional point. তাহলে কি বললাম, এক নাম্বার হচ্ছে রো, যে আমার সেই সিলিন্ডারটার ই কত, আমি যেই পয়েন্টটাকে কনসিডার করে যে সিলিন্ডারটা ড্র করছি সেই সিলিন্ডারের রেডিয়াস কত, দেন জেড সিলিন্ডারের হাইট কত, আর ফাই মানে হচ্ছে সিলিন্ডারের এক্সাক্ট লোকেশনটা কোথায়, কোন জায়গাটায় পয়েন্টটা আছে। তাহলে এবার সেগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই উইথ ফিজিক্যাল মিনিং। সো এখানে নিচের ছবির মধ্যে তোমাদের ওইটাই দেখানো হয়েছে যে আমাদের পয়েন্টটাকে এমন ভাবে ডিনোট করতে হবে, যদি খেয়াল করো আমাদের পয়েন্টটা হচ্ছে এইটা, এমন ভাবে এক্সপ্রেস করতে হবে যাতে করে এটা একটা সিলিন্ডারের গায়ের উপরে গিয়ে পড়ে। এখন গায়ের উপরে এক্স্যাক্টলি কোন জায়গায় পড়বে সেটার জন্য আমাদের তিনটা আইডিয়ার দরকার হবে। একটা হচ্ছে সিলিন্ডার, ওই সিলিন্ডারটার রেডিয়াস কত, ওই সিলিন্ডারটার হাইট কত, এবং ওই সিলিন্ডারের এক্সাক্ট কোন জায়গাটায় পয়েন্টটা পড়েছে। তাহলে এবার কথা না বলে আমরা আবার একটা নতুন একটা স্লাইড শেয়ারে চলে যাই এবং ওখানে গিয়ে আমরা ড্র করি। সো আমি তোমাদেরকে আবার একটা স্ক্রিন শেয়ার করি, ডিফারেন্ট স্ক্রিন, যদি আমি এটা খুঁজে পাইছি। ওকে, সো হোপফুলি তোমরা দেখতে পাচ্ছ থ্রি ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। কারো যদি দেখতে কোনো প্রবলেম থাকে একটু নোটিফাই করো। আমরা এবার এই সিমিলার থ্রি ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আমরা ইসের জন্য ইউজ করব, সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটের জন্য ইউজ করব। তাহলে আমাদের সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটে যখন আমরা কোনো একটা পয়েন্টকে প্রকাশ করতে চাই, সেই পয়েন্টটা যদি পি হয়, তাহলে এই পি পয়েন্টকে প্রকাশ করার জন্য আমাদের তিনটা প্রপার্টি দরকার হয়। একটা হচ্ছে রো, একটা হচ্ছে ফাই, একটা হচ্ছে জেড। তাহলে প্রথমে এদের মিনিং গুলো আমরা ক্লিয়ার করতে চাই। এক নাম্বার, রো মানে কি? রো মানে আমি অলরেডি মিনিংটা বলেছি, রেডিয়াস অফ সিলিন্ডার, বাট এটা আসলে কোনো ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি তো বোঝায় না যে রেডিয়াস দিয়ে আমি কি করব, আমার তো একটা পয়েন্টের পজিশন বোঝাতে হবে। তাহলে আমার এর ফিজিক্যাল মিনিংটা দরকার। রো মানে হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ দ্য পয়েন্ট ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস, ডিস্টেন্স of the point from the central axis. So আমাদের এই মিনিং গুলো জানা খুবই দরকার। সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস, তাহলে আগে আমরা রো নিয়ে কথা বলি, তারপরে পরেরটাতে আসব। তাহলে এবার রো নিয়ে কথা বলার জন্য এই ফিগারটাতে চলে আসো। সো রো মানে কি, যে মনে করো যে আমি এই সিস্টেমের মধ্যে আছে, তাহলে এই সিস্টেমে এটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস, সাপোজ এটা, তাহলে এটা আমার ওয়াই হবে এবং এটা জেড হবে। তাহলে এখন প্রথমে তোমাকে একটা জিনিস আগে বুঝতে হবে যে আমার এই সিলিন্ডারের সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস কোনটা। তার কারণ হলো তুমি চাইলে একটা সিলিন্ডারকে এভাবে ড্র করতে পারো, রাইট? আবার তুমি চাইলে ওই সিলিন্ডারটাকে কিন্তু এভাবে করেও ড্র করতে পারো। বাট একটু খেয়াল করে দেখো, এই জায়গায় একটু আগে যখন আমি সিলিন্ডারটাকে ড্র করেছিলাম তখন সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস ছিল জেড অ্যাক্সিস, দ্যাট ইজ সিলিন্ডারটা যখন এভাবে ছিল তখন জেড অ্যাক্সিস ছিল তার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস। বাট সিলিন্ডারটাকে যখন আমি এভাবে ড্র করলাম তখন আমার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হয়ে গেছে কিন্তু এক্স অ্যাক্সিস। তাহলে কথা হচ্ছে যে আমার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস কোনটা এটা আমাকে আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে। সেটা হচ্ছে এইটার আইডেন্টিফাই করার জন্য what you have to do is that you have to check যে এই যে থার্ড যে কোঅর্ডিনেটটা আছে সেটা কি আছে। যেমন এখানে জেনারেলি জেড থাকে, তাহলে বোঝা যায় যে আমার জেড অ্যাক্সিস উইল বি মাই সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস। দ্যাট ইজ থার্ড কোঅর্ডিনেটটা যা থাকবে জেনারেলি জেড থাকে, দ্যাট ইজ আ ভেরি মাচ ইউজুয়াল প্র্যাকটিস। বাট কেউ যদি পেঁচানোর জন্য বলে যে একে আমি এক্স রাখবো, কোনোই সমস্যা নেই। দ্যাট ইজ তখন আমাদের একটু আগে যে সিলিন্ডারটা শুয়ায় ড্র করলাম তখন সেরকম হবে। সো ফার্স্টে আমাকে এনশিওর করো তোমরা কি সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। সো সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস
সেটাই হবে যেটা আমার থার্ড ডাইমেনশনটা এক্সপ্রেস করবে। এখানে জেনারেলি জেড থাকে, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট কাস্টমারি, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট টিপিক্যাল প্র্যাকটিস। তাহলে আমাদের এখানে জেডটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস। তাহলে এবার চলে আসো, রো মানে কি? মনে করো আমার কাছে কোনো একটা পয়েন্ট আছে, এটা পি পয়েন্ট। এবার তাহলে এটা যদি পি পয়েন্ট হয় তাহলে এর রো মানে কি? রো মানে হচ্ছে এই পয়েন্টটার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে পয়েন্টটার ডিস্টেন্স কত সেটা। এখন সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে যদি আমি পয়েন্টটার ডিস্টেন্স বের করতে চাই তাহলে এই পয়েন্টটা থেকে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস বরাবর একটা লম্ব আঁকতে হবে। তাহলে আমাকে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে এই পয়েন্ট বরাবর একটা লম্ব আঁকতে হবে। এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার আপনি যা আঁকলেন সেটা লম্ব হলো, এটা আপনি বুঝলেন কি করে? এটা আমি কোনোভাবেই বুঝি নাই, তার কারণ এটা একটা 3 ডাইমেনশনাল ফিগার। 3 ডাইমেনশনাল ফিগারে জিনিসটা এরকম। সো আমার পয়েন্টটা এখানে আছে, এখান থেকে এর উপরে লম্ব আঁকলে, এটা তো জেড অ্যাক্সিস, এখান থেকে এর উপরে লম্ব আঁকলে লম্বটা দেখতে কেমন হবে এটা তুমি 2 ডাইমেনশনাল পেপারে বুঝতে পারবা না। সো এই জায়গাটায় আমাদের একটু কষ্ট আছে, যে এই জায়গাটা অনেকটাই আমাদেরকে একটু রাফলি বুঝে নিতে হবে। এইটা 90 ডিগ্রি, বাট দেখে কখনোই 90 ডিগ্রি মনে হবে না, কারণ এই পয়েন্টটা 3 ডাইমেনশনাল, যেটাকে আমি 2 ডাইমেনশনাল পেপারে আঁকছি। সো আমি এখান থেকে জেড অক্ষের উপরে লম্ব এঁকেছি, বাট এটা দেখতে 90 ডিগ্রি হয়নি। তুমি করতেও পারবে না, 3 ডাইমেনশনাল পেপারে সম্ভব, মানে 2 ডাইমেনশনাল পেপারে সম্ভব না। তাহলে এটা আমাদেরকে জাস্ট বুঝে করতে হবে যে এটা আসলে লম্ব। বাট আমরা যখন ড্র করব, কিছুক্ষণ পরে ড্র করব, আমি তোমাদেরকে ওয়ে বলে দিব। বাট আপাতত মাথার মধ্যে রাখো যে আমাদের রো মানে হচ্ছে, রো বের করার জন্য আমাদের যেই পয়েন্টটা আমি কোঅর্ডিনেট বের করছি সেই পয়েন্টটা থেকে আমার জেড অক্ষের উপরে একটা লম্ব আঁকতে হবে। সো আমি জেড অক্ষের উপরে একটা লম্ব আঁকলাম। সো এই যে আমি লম্বটা আঁকলাম, এই দূরত্বটা হচ্ছে আমার রো। সো দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ রো। সো রো মানে হচ্ছে ওই পয়েন্টটার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে ডিস্টেন্স, অর টিপিক্যালি ওই পয়েন্টটার জেড অ্যাক্সিস থেকে ডিস্টেন্স, যে ওই পয়েন্টটা জেড অ্যাক্সিস থেকে কত দূরে আছে। এটা কি সবাই বুঝতে পারছো? কারো যদি কনফিউশন থাকে হ্যান্ড রেজ করো। ওকে, কোনো প্রবলেম নাই। তাহলে এবার নেক্সট চলে আসো। তাহলে এবার আমরা নেক্সট আরেকটা টার্মে চলে আসি। প্রথমে আসি জেড। জেডটা খুব সিম্পল, সো জেড এ আগে আসি। সো লেটস টক অ্যাবাউট জেড ফার্স্ট। জেড মানে সিম্পল, আগে জেড মানে কি ছিল? হাইট। এখনো জেড মানে হাইট। সো দিস ইজ হাইট, যে ওই পয়েন্টটা আমার ভূমি থেকে কত উপরে আছে, হরাইজন্টাল প্লেন থেকে কত উপরে আছে। দ্যাট ইজ, আরো ভালোভাবে যদি বলি, জেড ইজ distance of the point along z-axis, বাট মাপতে হবে কোথা থেকে? পুরনো গল্প, মাপতে হবে অরিজিন থেকে, from origin। তাহলে জেড ঠিক আগের মতোই, আমরা অলরেডি জেড এখানে ড্র করেই ফেলেছি। সো আমরা যদি এখানে চলে আসি, তাহলে আমাদের এই যে এখান থেকে শুরু করে এত দূর পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমার জেড। সো হাইট, পয়েন্টটা আমার ভূমি থেকে কত উঁচুতে আছে, তাহলে জেড অক্ষ বরাবর পয়েন্টটা অরিজিন থেকে যত উঁচুতে আছে দ্যাট ইজ জেড। সো জেড আগেও মানে যা ছিল, এখনো জেড মানে তাই। তাহলে এবার চলে আসো সবচেয়ে কনফিউজিং টার্ম, দ্যাট ইজ ফাই। ফাই মানে কি? এখানে ফাই মানে হচ্ছে angular displacement of the point from x-axis. Generally এটা typically x-axis দিয়ে express করে, from x-axis. Now the question is, what is meant by angular position? Angular position মানে হলো x অক্ষ থেকে কত অ্যাঙ্গেলে ঘুরলে এই পয়েন্টটার কাছে আসা যাবে। আবার বলছি, x অক্ষ থেকে, মনে করো
আর এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ, তাহলে এক্স অক্ষ থেকে কত অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেলে পয়েন্টার কাছে আমি পৌঁছাতে পারবো, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্যাট পয়েন্ট। যে এখনো বুঝতে পারো নাই, আমরা ড্র করি তাহলেই বুঝতে পারবা। তাহলে এবার খেয়াল করো যে এই ফাই বের করার জন্য দিস ইজ মাই পয়েন্ট, বাট এক্স অক্ষ কিন্তু মাটিতে আছে, তাহলে এখান থেকে আমি এক্স অক্ষের দূরত্ব বের করতে পারবো না, এক্স অক্ষের সাথে কোনো রিলেশন আনতে পারবো না। তাহলে ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হবে, এই পয়েন্টটার প্রজেকশন এই প্লেনে নিতে হবে। সো আমরা এবার প্রজেকশন মানে জানি। সো প্রজেকশন নেওয়ার জন্য লেটস হ্যাভ আ লাইন দ্যাট উইল বি প্যারালাল টু জেড অ্যাক্সিস, 90 ডিগ্রি হতে হবে। অলরাইট, দিস ইজ 90 ডিগ্রি। তাহলে এবার এখান থেকে এক্স ওয়াই প্লেনের উপরে একটা প্রজেকশন নিতে হবে। আর প্রজেকশন যদি নিতে চাই তাহলে আমাদের এই লাইনটা এবং অরিজিন থেকে প্রজেকশন লাইন প্যারালাল হতে হবে। তাহলে প্রপার প্রজেকশন তখনই ড্র করা সম্ভব হবে যদি আমাদের ওই যে রো যেই লাইনটা ছিল সেই লাইনটা প্রজেকশন লাইনের প্যারালাল হয়। তাহলে প্রজেকশন লাইনের প্যারালাল করে এখানে একটা লাইন ড্র করো। তাহলে প্রজেকশন লাইনের দ্যাট ইজ রো লাইনের প্যারালাল করে যেই লাইনটা আমি ড্র করব অরিজিনের সাথে, দ্যাট উইল বি মাই প্রজেকশন পয়েন্ট। তাহলে দিস ইজ দ্য প্রজেকশন পয়েন্ট। তাহলে এবার আসো, আমাদের টার্গেট কিন্তু প্রজেকশন পয়েন্ট ড্র করা না, আমাদের টার্গেট হচ্ছে ফাই খুঁজে বের করা। ফাই মানে কি, এক্স অক্ষ থেকে কত অ্যাঙ্গেলে ঘুরলে আমার পয়েন্টটাকে পাওয়া যাবে। তাহলে এবার চলে আসো আমাদের ডেফিনেশনে, এক্স অক্ষ থেকে কত অ্যাঙ্গেলে ঘুরলে আমার পয়েন্টটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, দিস ইজ ফাই। যেটা যদি এক্স অক্ষ হয়, পয়েন্টটা এখানে ছিল বাট এক্স অক্ষ তো এই জায়গাটায়, তাহলে আগে পয়েন্টটাকে মাটিতে নামায় নিয়ে আসলাম। এবার দেখছি এক্স অক্ষ থেকে কত অ্যাঙ্গেলে ঘুরলে পয়েন্টার কাছে যাওয়া যায়। তাহলে এক্স অক্ষ থেকে ফাই অ্যাঙ্গেলে রোটেট করলে এই পয়েন্টের কাছে যাওয়া যায়। তাহলে দিস আর দ্য থ্রি কোঅর্ডিনেটস ইন সিলিন্ড্রিক্যাল সিস্টেম। The first one is rho. Rho মানে হচ্ছে z অক্ষ বা সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে পয়েন্টটা কত দূরে আছে, z মানে তো আগের মতোই হাইট, দ্যাট ইজ অরিজিন থেকে কত উপরে পয়েন্টটা আছে, আর ফাই মানে হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস থেকে কত অ্যাঙ্গেলে রোটেট করলে পয়েন্টার কাছে যাওয়া যায়। সো ফাই বের করতে গেলে আমাদের প্রজেকশন দরকার হয়। সো দিস আর দ্য থ্রি মিনিং অফ রো, ফাই এন্ড জেড। এইটুকু পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম আছে কিনা নোটিফাই করো, তাহলে এবার আমরা একটা পয়েন্ট নিয়ে সেই পয়েন্টটা অ্যাক্সিসের মধ্যে বসাবো। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন, মিনিং গুলো যদি আরেকবার একটু বলতাম। ওকে ফাইন, এখানেই লিখে দেয়া আছে মিনিং গুলো, আরেকবার একটু বলি। প্রথমে রো, রো মানে হচ্ছে ওই পয়েন্টটা জেড অক্ষ থেকে কত দূরে আছে, ডিস্টেন্স অফ দ্য পয়েন্ট অ্যালং জেড অ্যাক্সিস অর from central axis, so এটা মানে হচ্ছে রো। এবার ফাই, ফাই মানে হচ্ছে angular displacement of the point from x axis, that means x axis থেকে কত অ্যাঙ্গেলে ঘুরলে ওই পয়েন্টার কাছে যাওয়া যাবে। এবার জেড, জেড মানে হচ্ছে distance of the point along z axis from origin, সোজা কথা মাটি থেকে কত উপরে পয়েন্টটা আছে, height of that point. Alright, question 89, question. স্যার আমার কোশ্চেন না, আমার হচ্ছে স্যার প্রজেকশনটা স্যার আমার ওয়াই অ্যাক্সিস এর উপর পড়ে গেছে স্যার। প্রজেকশন ওয়াই অক্ষের উপরে পড়ে গেছে, তাহলে খুবই সমস্যার কথা। তাহলে এমন ভাবে ড্র করবা যাতে না পড়ে। জি স্যার। ওকে ফাইন, অলরাইট। তাহলে এবার স্টিল যাদের কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন থাকা উচিত, আমরা একটা পয়েন্ট বসাই, বসানোর পরে আরো দেখবা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এটা ক্লিয়ার করতে হবে কারণ আমাদের পুরো কোর্সের মধ্যে এটা অনেক লাগবে, কোঅর্ডিনেট ছাড়া এই কোর্সে আগানো সম্ভব না। অলরাইট, তাহলে প্রথমে আমরা একটা পয়েন্ট নেই, যেই পয়েন্টটা আমি এখানে বসাতে চাচ্ছি। সাপোজ আমার পয়েন্টটা হচ্ছে 1 π/3, দ্যাট ইজ 60 ডিগ্রি এন্ড 2। এখন তোমাকে যদি আমি এই পয়েন্টটা দিয়ে দেই, এই পয়েন্টটা যে সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটের, বলো তো কেমনে করে বুঝলা এটা সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটের একটা পয়েন্ট? কেমনে বুঝছো? তোমাকে আমি এরকম একটা মান আছে আর একটা অ্যাঙ্গেল আছে স্যার, অ্যাঙ্গেল আছে, অ্যাঙ্গেল স্যার π/3 অ্যাঙ্গেলটা ভেরি গুড। তাহলে যখন কোনো একটা এক্সপ্রেশন দেয়া থাকে, কথাগুলো কেমন যেন হয়ে আসছে, কথাগুলো এখন ঠিক আছে? না
না একটা স্যার সাউন্ড আসছে স্যার সাউন্ড আচ্ছা। আসছে স্যার আপনার ইয়ার তোমরা সবাই একটু মিউট করো, কারণ এটা এই নয়েজটা কারো কাছ থেকে আসছে। এখন কি ঠিক আছে? ঠিক থাকলে কিছু বলার দরকার নেই, না ঠিক থাকলে বলো। ঠিক আছে তো এখন? ঠিক নাই স্যার ঠিক নাই? ভোকাল স্যার মানে বাড়ি স্যার একটা কট কট শব্দ হইতেছে স্যার হেডফোন মেবি প্রবলেম স্যার। আমার হেডফোনে প্রবলেম। এবার দেখো ঠিক আছে? ঠিক আছে না ঠিক নাই? ওকে এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে? এখন এখন ঠিক আছে? জি ওকে ফাইন, ওকে ফাইন, ওটা মনে নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল। ওকে, নেভারদালেস সবার তো ঠিক আছে, কারো প্রবলেম থাকলে একটু নোটিফাই করো, কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে, কারণ শুনতে না পাইলে তো আসলে বলে কোনো লাভ নেই। ওকে ফাইন, তাহলে চলে আসো যে আমাদের প্রথমে এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে একটা সিচুয়েশন দেখে বুঝতে পারা, কারণ সবসময় আসলে বলে দেয়া থাকবে না যে আমার একটা পয়েন্ট বা একটা সিচুয়েশন কোঅর্ডিনেটে আছে কিনা, বা এটা আইডেন্টিফাই করতে পারাও তোমাদের একটা প্রবলেম হবে। তাহলে আমরা এখানে পয়েন্ট দেখলেই বলতে পারি যে এটা সিলিন্ড্রিক্যাল, তার কারণ এখানে দুটো ডিস্টেন্স আছে, একটা ডিস্টেন্স 1, একটা ডিস্টেন্স 2, আর একটা অ্যাঙ্গেল আছে। যেহেতু একটা অ্যাঙ্গেল আছে তার মানে এটা সিলিন্ড্রিক্যাল সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটে পয়েন্টটাকে এক্সপ্রেস করা হয়েছে। তাহলে এখান থেকে আমরা জানি যে আমাদের এখানে রো হচ্ছে 1, ফাই হচ্ছে π/3, দ্যাট ইজ 60 ডিগ্রি। জেনারেলি ডিগ্রিতে এক্সপ্রেস করে না, বাট অনেক জায়গাতেই করে, এমন কোনো ব্যাপার নাই। আর আরেকটা হচ্ছে জেড হচ্ছে 2, সরি দিস ইজ জেড। তাহলে এবার আমরা এই পয়েন্টটা বসাতে চাই। তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা দরকার, আমাদের সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস কি? তো সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস অফকোর্স ইন জেনারেল কিছু আদারওয়াইজ না বলে দিলে আমরা জেড হিসেবে ট্রিট করব। তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস জেড। তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস যদি জেড হয় তাহলে দিস ইজ এক্স, দিস ইজ ওয়াই, কাউন্টার ক্লকওয়াইজে বসাতে হয়। এবার দেখো আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে, যে আমাকে এবার এই তিনটা প্রপার্টি এই গ্রাফের মধ্যে ট্রান্সফার করতে হবে প্রপারলি। এইটা ট্রান্সফার করার জন্য আমাদের আইডিয়াটা এর আগের ক্লাসের আইডিয়ার মতোই হবে। এর আগের ক্লাসে খেয়াল করো, আমরা যখন কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেটে করেছি, প্রথমে কি করেছিলাম? প্রথমে প্রজেকশনটা ড্র করেছি, দ্যাট ইজ মাটির উপরে পয়েন্টটা দেখতে কেমন, তারপরে হাইট ইনক্লুড করে দিয়েছি। আজকেও আমরা সিমিলার ওয়েতে করব। তাহলে প্রথমে আমরা এই পয়েন্টটার প্রজেকশন ড্র করব, তারপরে হাইট ইনক্লুড করব। তাহলে যদি আমি প্রজেকশন ড্র করি, প্রজেকশনের কোঅর্ডিনেট কেমন হবে আগে খেয়াল করে ফেলে। প্রজেকশন মানে কোনো হাইট নাই, তার রো থাকবে, তার অ্যাঙ্গেল থাকবে, কোনো হাইট থাকবে না। তাহলে প্রথমে আমি শুধু রো আর ফাই নিয়ে চিন্তা করব, হাইট নিয়ে কোনো চিন্তা নাই। তাহলে আমরা প্রথমে এই পয়েন্টটার প্রজেকশন ড্র করব, তারপরে হাইট ইনক্লুড করব। তাহলে যদি প্রজেকশন ড্র করতে চাই তাহলে আমাদের রো দরকার। একটু আগেই বলে এসেছি রো মানে কি, সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে পয়েন্টটা দূরত্ব কত। তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে পয়েন্টটা 1 একক দূরে আছে, বাট আমার কিন্তু প্রজেকশন ড্র করতে হবে। প্রজেকশন মানে মাটিতে ড্র করতে হবে। দিস ইজ মাই প্রজেকশন এরিয়া। তাহলে খেয়াল করো, এই প্রজেকশন যখন আমি ড্র করব, আমার সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসের পয়েন্টটা কিন্তু অরিজিন, কারণ আমি যখন মাটিতে আছি, সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসটা মানে হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস, জেড অ্যাক্সিসের মাটির পয়েন্ট কি অরিজিন না? তাহলে আমি এই যে 1 ইউনিট ডিস্টেন্সটা নিব, সেই ডিস্টেন্সটা সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে নিতে হবে। বাট যেহেতু আমি এটা হরাইজন্টাল প্লেনে ড্র করছি, তাহলে বেসিক্যালি আমাকে অরিজিন থেকে নিতে হবে। তাহলে যেহেতু আমি প্রজেকশন ড্র করছি, আমি আবার রিপিট করছি, যেহেতু 16145 মিউট করো, 16145, ইয়েস। তাহলে আমি আবার রিপিট করছি যে যেহেতু আমি প্রজেকশন ড্র করছি ফার্স্টে, তাহলে প্রজেকশন ড্র করার জন্য তাহলে আমাকে প্রথমে হরাইজন্টাল প্লেনে ড্র করতে হবে। হরাইজন্টাল প্লেনে প্রথমে রো বসাতে হবে। সো যদি আমি রো বসাতে চাই, রো মানে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে দূরত্ব। এবার হরাইজন্টাল প্লেনে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিসের পয়েন্ট মানে কিন্তু অরিজিন। তাহলে আমার অরিজিন থেকে 1 ইউনিট ডিস্টেন্স নিতে হবে। তাহলে অরিজিন থেকে 1 ইউনিট ডিস্টেন্স আমি নিলাম। এখন কথা হচ্ছে এই 1 ইউনিট ডিস্টেন্স আমি চাইলে এভাবে নিতে পারি, এভাবে নিতে পারি, এভাবে নিতে পারি, ইচ্ছা মতো নেওয়া যায়। আমি কি ইচ্ছা মতো নিতে পারবো? নো, ইট উইল বি ডিফাইন্ড বাই ফাই। যে আমি এই পজিশনটা এমন ভাবে নিব যাতে এটা ফাই কে স্যাটিসফাই করে। আমার ফাই কত? 60 ডিগ্রি। তাহলে ফাই মানে কি, এক্স অক্ষ থেকে 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার পজিশনটা নিতে হবে। তাহলে আমি এটাকে এমন ভাবে নিব, as for example, সাপোজ এভাবে করে নিলাম, আমি এটাকে এমন ভাবে 1 ইউনিট ডিস্টেন্স নিব
যে আমার দুটো জিনিস হতে হবে, একটা হচ্ছে এইটা 1 ইউনিট ডিস্টেন্স হতে হবে নাম্বার 1, আর 2 নাম্বার হচ্ছে আমাদের এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই অ্যাঙ্গেলটা ফাই এর সমান হতে হবে। তো আমাদের জন্য ফাই মানে হচ্ছে π/3। এই দুইটা যদি স্যাটিসফাইড হয় তাহলে এখানে আমি যেই পয়েন্টটা পাবো সেটা কিন্তু আমার আসল পয়েন্ট না, দিস ইজ দ্য প্রজেকশন পয়েন্ট, দিস উইল বি দ্য প্রজেকশন পয়েন্ট। সো দ্য পয়েন্ট শুড বি 1, রেডিয়াস থাকবে, দ্য পয়েন্ট শুড বি তার ফাই থাকবে, দ্যাট ইজ π/3, বাট তার কোনো হাইট থাকবে না, দেয়ার শুড নট বি এনি হাইট, 0। সো প্রজেকশন পর্যন্ত সবাই কি বুঝতে পারছো? এই জায়গাটা একটু π/3 টা স্যার একটু যদি আবার বলতেন বুঝতে π/3 টা আরেকবার বলবো তাহলে কিভাবে চলে বুঝবো যে এটা নিতে হবে? হ্যাঁ ওকে ফাইন, π/3। তাহলে দেখো আমি আবার বলি কি করলাম, আমার অরিজিন থেকে একটা ডিসটেন্স নিতে হবে, 1 ইউনিট ডিসটেন্স নিলাম। এখন এই 1 ইউনিটটা আমি ডিফারেন্ট জায়গায় নিতে পারি। এই 1 ইউনিটটা আমাকে এমন ভাবে নিতে হবে যাতে এটা ফাই এর সমান হয়। তোমরা নিজেরা মিউট করো আগে। ওকে, সো আমাকে ওই 1 ইউনিট ডিসটেন্সটা আমাকে এমন ভাবে নিতে হবে যাতে করে আমার এই অ্যাঙ্গেলটা ফাই এর সমান হয়। সো অ্যাঙ্গেলটা ফাই মানে কি, এক্স অক্ষ থেকে অত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিতে হবে। সো এক্স অক্ষ থেকে আমি এই যে এই লাইনটা নিব সেটা এক্স অক্ষের সাথে 60 ডিগ্রি করে নিতে হবে। সো আমরা জেনারেলি করার সময় চাঁদা বসানো দরকার, তোমার দরকার নেই, তুমি রাফলি এটা 60 ডিগ্রি করে তারপর এখান থেকে নিবা। সো প্রজেকশনটা কি সবার ক্লিয়ার হয়েছে? স্যার ওই হাইট যে 0 হইলো স্যার ওইটা স্যার যদি একটু আবার বলতেন। হাইট 0 হলো কারণ আমি মাটিতে পয়েন্টে এঁকেছি, এখনো হাইট দিই নাই, হাইট দিলে পুরো পয়েন্টটা পাওয়া যাবে। স্যার এক্সাম টাইমে কি আমরা চাঁদা ব্যবহার করব? যদি করতে পারো বেটার, না হলে রাফলি চোখের আন্দাজে করবা, কোনো সমস্যা নেই। এক্স্যাক্টলি কি সিচুয়েশন হতে হবে? ফিগারটা কি স্যার? একটু তোমরা হাত তুলতেছো না, দিস ইজ নট দ্য ওয়ে হাউ টু টক। ওকে, রোল 67 এর কোশ্চেন নিয়েছে, যে কথা বলবা সে হাত তোলো। পরীক্ষার সময় চোখের আন্দাজে করবা, এমন কিছু করো না যে যাতে 60 ডিগ্রি দেখলে 2 ডিগ্রির মতো লাগে, তাহলে তো 60 ডিগ্রি হলো না। ওকে ফাইন, এবার আসো আমরা বাকি কাজটা শেষ করি, তারপর তোমাদের কোশ্চেন নেই। এবার হচ্ছে আমাদেরকে হাইট ইনক্লুড করতে হবে গত দিনের মতো হিসাব। সো দিস ইজ মাই প্রজেকশন পয়েন্ট। সো প্রজেকশন পয়েন্ট থেকে যদি হাইট ইনক্লুড করতে চাই তাহলে প্রজেকশন লাইন থেকে জেড অক্ষের প্যারালাল করে একটা লাইন ড্র করতে হয়। সো প্রজেকশন লাইন থেকে জেড অক্ষের প্যারালাল করে একটা লাইন নাও, তাহলে জেড অ্যাক্সিসের প্যারালাল করে একটা লাইন নাও। বাট কতটুকু প্যারালাল হবে? আমার হাইট যতটুকু, আমার হাইট কত? আমার হাইট হচ্ছে 2 ইউনিট, তাহলে এখান থেকে এটা যদি 1 হয় তার ডবল করে আমি 2 ইউনিট নেই, তাহলে তার ডবল করে আমি 2 ইউনিট নিলাম। সো দিস ইজ 2 ইউনিট। তাহলে এবার যে 2 ইউনিট প্রপারলি হলো সেটা আমি এনশিওর করব কিভাবে করে, জেড এর যেই জায়গায় ইন্টারসেপ্ট ছিল সেই জায়গা থেকে প্রজেকশন লাইনের প্যারালাল ড্র করতে হবে। এই কাজটা কিন্তু লাস্ট ক্লাসের মতোই, দ্যাট ইজ কার্টেসিয়ানের মতোই। প্রজেকশন লাইনের প্যারালাল করে আমাকে একটা লাইন আঁকতে হবে। আগে প্রথমে দেখতে হবে যে প্রজেকশন লাইনটা কখন প্যারালাল। ইয়েস, এখানে জাস্ট এর প্যারালাল করে একটা লাইন ড্র করো। সো জাস্ট এর প্যারালাল করে একটা লাইন নাও, তাহলে আমাদের 2 ইউনিট হাইটটা এনশিওরড হবে। এবার এই দুইটা লাইন যেই জায়গাটায় ইন্টারসেপ্ট করলো দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট, দ্যাট ইজ তার আমাদের পয়েন্টটা হচ্ছে 1, দেন π/3, তার হাইট কত? হাইট হচ্ছে 2। ওকে, সো লেটস টেক সাম কোয়েশ্চেনস। রোল 54 কোয়েশ্চেন 54। স্যার কোশ্চেন নাই স্যার, ক্লিয়ার হয়ে গেছে। ওকে গ্রেট। 87 স্যার এটা কি স্যার ওই যে আপনার 1 ডিসটেন্স যে পয়েন্টটা টানলাম স্যার, ওই পয়েন্টটা থেকে কি স্যার 2 পয়েন্ট পর্যন্ত হাইট টানতে হবে? হ্যাঁ, ওই পয়েন্টটা থেকে, এই যে তুমি পয়েন্টটা নিয়েছো এই পয়েন্টটা থেকে জেড অক্ষের প্যারালাল করবা, তারপরে এখান থেকে 2 করে এই প্রজেকশন লাইনের প্যারালাল করবা। এরা যেই জায়গাটা ইন্টারসেক্ট করবে দ্যাট উইল বি দ্য হাইট, জাস্ট আগের মতো নিয়ম। রোল 76 কোয়েশ্চেন। স্যার প্রথমটা যদি একটু বোঝাতেন স্যার, কারেন্ট চলে গেছিল তো। ওকে ফাইন, অলরাইট, তাহলে এবার
বুঝতে পারছি। তাহলে দেখো জাস্ট আমি আরেকবার রিপিট করি, এই প্রথম প্রজেকশনের জায়গাটা হচ্ছে যে আমি প্রথমে মাটিতে পয়েন্টটা ড্র করতে চাচ্ছি, তারপরে হাইট দিব। তাহলে আমি যদি মাটিতে পয়েন্টটা ড্র করতে চাই তাহলে তার কোনো হাইট থাকবে না, তার রেডিয়াস থাকবে, অ্যাঙ্গেল থাকবে। তাহলে আমার রেডিয়াস কত? 1। সেই রেডিয়াসটা কোথা থেকে নিতে হয়? এই ডিসটেন্সটা নিতে হয় সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস থেকে। সো আমার মাটিতে সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস হচ্ছে 0। তাহলে 0 থেকে আমি 1 ইউনিটের একটা লাইন নিব, বাট এই লাইনটা আমি কত দূরে নিব সেটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে ডিসাইডেড হবে, কারণ আমি লাইনটা তো যে কোনো জায়গায় নিতে পারি। সো আমার অ্যাঙ্গেল বলছে অ্যাঙ্গেল কত? π/3। তার মানে এক্স অক্ষ থেকে π/3 ঘুরলে পয়েন্টটা পাওয়া যেতে হবে। তাহলে আমি এই যে রেডিয়াস লাইনটা নিব, সেই লাইনটা নিব এক্স অক্ষ থেকে π/3 রোটেট করে। তাহলে এক্স অক্ষ থেকে π/3 রোটেট করো, রোটেট করলে তুমি ওই রেডিয়াস লাইনটা নিবা। বাট রেডিয়াস লাইনটা কতটুকু নিবা? তোমার রো এর ভ্যালু যত, তত ইউনিট নিবা। তাহলে এখান থেকে আমাদের প্রজেকশন পয়েন্ট আসলো। এবার প্রজেকশন পয়েন্ট থেকে হাইট ইনক্লুড করো, তাহলে আমাদের পুরো পয়েন্টটা চলে আসবে। অলরাইট, লেটস টেক সাম কোশ্চেন। রোল 114। 114 স্যার এখানে ওই যে হ্যালো স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলো। হ্যালো স্যার হ্যাঁ স্যার এখানে যে জিরোর ব্যাপারটা বললেন, যে হাইট নাই স্যার, এই জিনিসটা বুঝতেছি না। এটা স্যার আপনি ওই একটু পয়েন্টার দিয়ে একটু বুঝিয়ে দিলে বেটার হয় স্যার। পয়েন্টার, ওকে ফাইন। এই যে এখানে দেখো, এই যে হাইট নাই 0, এটার মানে হচ্ছে আমরা প্রথমে এই পয়েন্টটা আগে ড্র করব, তারপরে হাইট ইনক্লুড করব। সো প্রথমে এই পয়েন্টটা ড্র করব, এই পয়েন্টটা আসবে এক্স ওয়াই প্লেনের উপরে। সো এই পয়েন্টটা যখন আমি ড্র করব তখন তার কোনো হাইট থাকবে না, বাট এটা আমার আসল পয়েন্ট না, আমার আসল পয়েন্টের হাইট আছে, হাইট তো 2। তারপরে আমি হাইট ইনক্লুড করব। এবার ঠিক আছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে ফাইন। জাস্ট আর লাস্ট ক্লাসের মতো চিন্তা করো, লাস্ট ক্লাসেও কার্টেশিয়ানে কিন্তু আমরা প্রথমে মাটিতে পয়েন্টটা ড্র করেছি, তারপরে হাইট ইনক্লুড করেছি। জাস্ট এখানেও আমরা একই কাজই করলাম, শুধুমাত্র আমরা মাটিতে পয়েন্টটা কিভাবে ড্র করলাম সেটা ডিফারেন্ট। ওকে, তাহলে এবার চলে আসো। সো এবার আমরা পজিশন বসাতে পারি, বাট এবার আমাকে এই পয়েন্টটাকে ভেক্টর দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। হাউ টু এক্সপ্রেস দিস পয়েন্ট ইন ভেক্টর। তাহলে এবার চলে আসো যে আমরা যদি ভেক্টরে প্রকাশ করতে চাই, তাহলে ভেক্টরে প্রকাশ করতে গেলে আমাদের পজিশন ভেক্টর হচ্ছে ওপি, অরিজিনের সাথে পয়েন্টটাকে যোগ করে দিতে হয়। এবার আমাদের ডিরেকশন কয়টা? ডিরেকশন 3টা। এর আগের ক্লাসে ডিরেকশন কি কি ছিল? এ এক্স, এ ওয়াই, এ জেড। এবার কি কি ডিরেকশন? একটা ডিরেকশন হচ্ছে এ রো, রেডিয়াল ডিরেকশন। একটা ডিরেকশন হচ্ছে এফ আই, অ্যাঙ্গুলার ডিরেকশন। আরেকটা ডিরেকশন হচ্ছে হাইট ডিরেকশন, এজেড। তাহলে এবার আমাদের ডিরেকশন স্টিল 3টা, কিন্তু নাম আলাদা। একটা রেডিয়াল ডিরেকশন এ রো, একটা হচ্ছে ফাই ডিরেকশন এফ আই, আরেকটা হচ্ছে হাইট ডিরেকশন এজেড। তাদের মান যা থাকার তাই থাকবে, যেমন রো এর মান হচ্ছে রো, ফাই এর মান হচ্ছে ফাই, জেড এর মান হচ্ছে জেড। দ্যাট ইজ আমরা মাত্র যেই ভেক্টরটা নিয়ে কাজ করলাম বা যেই পয়েন্টটা নিয়ে কাজ করেছি তাকে যদি ভেক্টরে প্রকাশ করি, তাহলে আমাদের ব্যাপারটা কেমন আসবে? রো এর মান হচ্ছে 1, তাহলে 1 এ রো প্লাস ফাই, ফাই এর মান কত? π/3, তাহলে π/3 এ ফাই। জেড এর মান কত? হাইট হচ্ছে 2, 2 এ জেড। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ, এই ডিরেকশন গুলোর মানে কি? যেমন যদি তোমরা লাস্ট ক্লাসে কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেটটা খেয়াল করতে পারো, যে আমাদের কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেটের জন্য ডিরেকশন কি কি ছিল? সামনে পিছনে, ডানে বামে, উপরে নিচে। দ্যাট ইজ ফরওয়ার্ড অর ব্যাকওয়ার্ড, or inward or outward or inward, then right, then left, up, down. তাহলে এবার ডিরেকশন গুলো কি হবে? সো ওটা ছিল কার্টেশিয়ানের জন্য। লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ডিরেকশন অফ সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। সিলিন্ড্রিক্যাল কোঅর্ডিনেটে যখন আমরা কোনো একটা ডিরেকশনকে প্রকাশ করব, এই ডিরেকশন গুলোর মানে কি? তাহলে প্রথমে চলে আসো, লেটস টক অ্যাবাউট এ রো। আমরা প্রথমে এ রো নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। এবার এ রো, রো মানে কি? জেড অক্ষ থেকে দূরত্ব। শব্দ আর আগের মতন আবার সাউন্ডটাই আবার শুরু হয়েছে স্যার। আবার এখন ঠিক আছে? না স্যার, হইতাছে। কিসের শব্দ হচ্ছে এখন? কি অবস্থা? হ্যাঁ এখন ক্লিয়ার। এখন ক্লিয়ার, ওকে ফাইন। তাহলে এবার চলে আসো
সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমে রো, রো মানে কি জেড অক্ষ থেকে দূরত্ব। এবার রো কখন পজিটিভ হবে, যদি কোনো কিছু জেড অক্ষ থেকে বের হয়। একটু পিকুলিয়ার এই জিনিসটা, যদি কোনো কিছু জেড অক্ষ থেকে বের হয় তাহলে আমাদের এ রো পজিটিভ হবে। তাহলে রো কখন পজিটিভ হয়, ইফ সামথিং ইজ কামিং আউট, আউটওয়ার্ড হলে পজিটিভ হয়। কোনো কিছু যদি জেড অক্ষ থেকে বের হয় তাহলে রো পজিটিভ হবে। এটা ভিতরে ঢুকা বাইরে ঢুকা এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে জেড অক্ষে ঢুকবে কিনা। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, আমি তোমাকে বললাম এইটা জেড অক্ষ, এখান থেকে এই দিকে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড বের হচ্ছে, তাহলে রো পজিটিভ। ঠিক একইভাবে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যদি এই দিক দিয়ে বের হয় তাও রো পজিটিভ। তাহলে কি বললাম, যে রো পজিটিভ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু জেড অক্ষ থেকে বের হয়। যদি কোনো ভেক্টর জেড অক্ষ থেকে বের হয় তাহলে তার রো পজিটিভ, এটা যে কোনো জায়গায় জেড অক্ষ থেকে বের হোক না কেন। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, শুধু জেড অক্ষ থেকে বের হলে স্যার পজিটিভ হবে, জেড অক্ষ থেকে বের হলেই পজিটিভ হবে। তাহলে যদি এরকম হয় যে এইটা নেগেটিভ জেড অ্যাক্সিস, সাপোজ এখানে অরিজিন, তাহলে এটা নেগেটিভ জেড অ্যাক্সিস, বাট এখান থেকে ভেক্টরটা বের হচ্ছে, তাহলেও রো পজিটিভ হবে। তাহলে জেড অক্ষ থেকে যদি ভেক্টর বের হয় তাহলে পজিটিভ হবে। আর নেগেটিভ কখন হবে, যদি কোনো কিছু জেড অক্ষে ঢুকে যায়, তাহলে এ রো উইল বি নেগেটিভ। আচ্ছা, এটা এখানে লিখলে মনে বুঝতে পারবা না। অলরাইট, সো এইখানে লিখে, সো আমাদের এ রো উইল বি নেগেটিভ যদি কোনো কিছু জেড অক্ষে ঢুকে যায়, যদি ইনওয়ার্ড হয়। তাহলে আমি আবার বলছি, এটা একটু পিকুলিয়ার বাট এটা আমাদের অনেক দরকার হয়। সেটা হচ্ছে কোনো কিছু যদি তুমি জেড অক্ষ থেকে বের হতে দেখো তাহলে আমাদের রো পজিটিভ হবে। যদি কোনো কিছু জেড অক্ষে ঢুকে যায় তাহলে রো নেগেটিভ হবে। তাহলে রো পজিটিভ কখন, যখন কোনো কিছু জেড অক্ষ থেকে বের হয়। যদি কোনো কিছু জেড অক্ষে ঢুকে যায় তাহলে রো নেগেটিভ। এবার চলে আসো ফাই। হোয়াট অ্যাবাউট ফাই? ফাই এর জন্য কোনো কিছু, ফাই মানে তো ঘোরা, এক্স অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে হবে। কোনো কিছু যদি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে ঘোরে, ইফ সামথিং ইজ রোটেটিং কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, যদি কোনো কিছু কাউন্টার ক্লকওয়াইজে ঘোরে তাহলে ফাই পজিটিভ হবে। এবার যদি কোনো কিছু ক্লকওয়াইজে ঘোরে তাহলে ফাই নেগেটিভ হবে। দ্যাট ইজ অ্যাঙ্গেলটা তুমি ক্লকওয়াইজে কনসিডার করবা না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে কনসিডার করবা, সেটা টোটালি ফাই এর চিহ্নের উপরে ডিপেন্ড করবে। যদি ফাই এর চিহ্ন পজিটিভ হয় তাহলে তুমি এক্স অক্ষ থেকে কাউন্টার ক্লকওয়াইজে ঘুরবা, আর যদি ফাই এর চিহ্ন নেগেটিভ হয় তাহলে তুমি এক্স অক্ষ থেকে ক্লকওয়াইজে ঘুরবা। এবার জেড এর ব্যাপারটা কেমন? জেড এর ব্যাপার আগের মতোই, আগে যা ছিল তাই, জেড মানে তো হাইট। তাহলে যদি কোনো কিছু উপরের দিকে যায়, if something is going upward, যদি উপরের দিকে যায় তাহলে জেড পজিটিভ হবে। অন দা আদার হ্যান্ড, যদি কোনো কিছু নিচের দিকে নামে, যদি কোনো কিছু নিচের দিকে নামে তাহলে জেড নেগেটিভ হবে। এটা আগের মতোই, কারণ জেডটা আগের ডেফিনিশনেই আছে। কোনো কিছু উপরের দিকে গেলে জেড প্লাস, এখানেও প্লাস। যদি কোনো কিছু নিচের দিকে যায় তাহলে জেড মাইনাস। তাহলে এবার চলে আসো, আমরা আমাদেরটাতে বসাই, তারপরে তোমাদের কোয়েশ্চেনটা নিব যে আমাদের ভেক্টরটা কেমন ছিল। প্রথমে চলে আসো 1, 1 মানে হচ্ছে রো, রো হচ্ছে পজিটিভ। তাহলে পজিটিভ মানে কি, এখানে রো হবে জেড অক্ষ থেকে বের হবে, তাহলে জেড অক্ষ থেকে বের হবে। সো দিস ইজ এ রো। এবার চলে আসো ফাই, ফাই স্টিল ফাই পজিটিভ, স্টিল ফাই পজিটিভ। সো যেহেতু ফাই পজিটিভ তার মানে সে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরে, তাহলে ঘূর্ণনটা কিন্তু এই দিকে হবে। সো এখানে যে ঘূর্ণনটা থাকবে সেই ঘূর্ণনটা এই দিকে হবে, তাহলে ঘূর্ণনটা এই দিকে, তাহলে এই দিক বরাবর ফাই পয়েন্ট করবে। এমন ভাবে ঘুরতে হবে যাতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে যায়। এরপর 2, 2 মানে হচ্ছে, 2 মানে হলো হাইট, তাহলে হাইট পজিটিভ, তাহলে উপরের দিকে যাবে, তাহলে এটা উপরের দিকে যাবে। সো দিস উইল বি এ জেড। আর যদি টোটাল ডিরেকশন দরকার হয় আমাদের অরিজিনের সাথে যোগ করে দাও,
সো অরিজিনের সাথে যোগ করে দাও এবং অরিজিন থেকে পয়েন্ট করো, তাহলে ইউ উইল হ্যাভ দ্য টোটাল ভেক্টর। রোল 106। স্যার এফআইটা স্যার ওইদিকে যে ঘুরবে সেটা কোন ডিরেকশনে ঘুরবে, নিচের দিকে আসবে, উপর দিকে আসবে নাকি স্যার? না, বুঝতেছি না। ওখানে এফআইটা হচ্ছে জাস্ট তুমি এখান থেকে চিন্তা করো, যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরে, কোনো কিছু যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরে তাহলে এই দিকে হবে, আর যদি ঘড়ির কাঁটায় ঘোরে তাহলে এই দিকে হবে। তাহলে এখান থেকে এই দিক যাওয়া মানে হচ্ছে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে ঘোরা, আর যদি আমি নিচের দিকে দিতাম তাহলে এটা হতো ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরা। এই এরপর ওকে, স্যার তো এই এই ডিরেকশনগুলো হচ্ছে স্যার ওপি তে বসাইতে হবে তাই না? হ্যাঁ ওপিতে বসাইতে হবে আলাদা আলাদা করে। তো তোমাদের টোটাল ডিরেকশনের চেয়ে ইন্ডিভিজুয়াল ডিরেকশন গুলো সবচেয়ে বেশি দরকার, কারণ আমাদের একদম 3টা ডিরেকশন খুব বেশি লাগবে না। আমরা যখন কোর্সের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ডিরেকশন দরকার হবে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল 45 মিউট করো। ওকে, এবার চলে আসো। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেই যেটা পরীক্ষায় কিভাবে করে আসতে পারে। সাপোজ আমি তোমাকে বললাম আমার কাছে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, যেই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হচ্ছে এরকম 200 মাইনাস এ রো নিউটন পার কুলম। এবার যদি বলি বলো তো ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে, বলো ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন কোন দিকে? ভিতর দিকে ইনওয়ার্ড জেড, ইনওয়ার্ড মানে এটাকে ইনওয়ার্ড বলতে, বাট ইনওয়ার্ড কথাটা অস্পষ্ট। কার ইনওয়ার্ড? ইনওয়ার্ড উইথ রেসপেক্ট টু জেড অ্যাক্সিস, জেড অ্যাক্সিস অর সেন্ট্রাল অ্যাক্সিস। অথবা কেউ যদি বলে the electric field is going into z axis, going into z axis, অথবা এটাকে আমি বলতে পারি it is negative along negative row axis। এই বাট নিচের এক্সপ্লেনেশনটা ভালো না, উপরের দুইটা বেটার। so it is going into the z axis, so this could be one question। এবার আরেকটা एग्जांपल নেই। as for example মনে করো আমি তোমাকে বললাম যে আমার কাছে একটা কারেন্ট আছে সাপোজ, বা কোনো একটা ভেক্টর, ভেক্টরটা হচ্ছে a, যেই ভেক্টরটা এই দিক বরাবর যায়। এবার আমি বললাম মান যাই হোক না কেন, বললো তো এই ভেক্টরের ডিরেকশন কি, বলো তো ভেক্টরটা কেমন? প্রথমে দেখো আগে দুইটা জিনিস একটু ক্লকওয়াইজ, তো দুইটা জিনিস আইডেন্টিফাই করো। এক নাম্বার ভেক্টরটা কেমন, ভেক্টরটা ঘুরে। তো প্রথম আইডেন্টিফিকেশন হচ্ছে ভেক্টরটা ঘোরে, ভেক্টর রোটেটস। তো সব সময় মনে রাখবা যেই জিনিসটা ঘোরে তার ডিরেকশন ফাই দিয়েই প্রকাশ হবে, যেই জিনিসটা শুধু ঘোরে তার ডিরেকশন অলওয়েজ ফাই, তাহলে এর ডিরেকশন ফাই, বাট পজিটিভ ফাই না নেগেটিভ ফাই। এবার তুমি চলে আসো কেমনে ঘোরে, সো হাউ রোটেটস ক্লকওয়াইজ। তো যখন কোনো কিছু ঘোরে তখন সেটা ফাই দিয়ে প্রকাশ হবে, বাট ফাই তো দুইটা, একটা পজিটিভ ফাই একটা নেগেটিভ ফাই। এটা ঘোরে ক্লকওয়াইজ, তাহলে ডিরেকশন কি? নেগেটিভ ফাই। তোমরা কি আইডিয়াটা বুঝতে পেরেছো? সো আমাদের টোটাল কনসেপ্টের চেয়ে এই ভাঙা ভাঙা কনসেপ্ট গুলো বেশি লাগবে, কারণ টোটালটা হয়তো আমরা খুব বেশি অ্যাপ্লাই করব না, বাট আমাদের এই ইন্ডিভিজুয়াল 106 কোশ্চেন 106 গেট ছিল এখন না স্যার, আগে আচ্ছা ঠিক আছে। সো এবার যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ মে রেজ ইওর হ্যান্ড। ওকে, সো আমাদের ক্লাস টাইম অ্যাকচুয়ালি শেষ হয়ে গেছে। সো কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমরা এটা কনসালটেশন আওয়ারে নিব, আজকে আপাতত আর নিব না। সো তোমাদের অফকোর্স আমি একটু রিমাইন্ড করতে চাই যে তোমাদের একটা টেস্ট আছে 10:30টার সময়। তো জাস্ট একটু বলে রাখি, যদিও আমি তোমাদের ইনস্ট্রাকশন পাঠিয়ে দিব যে তোমাদের টেস্টটা পুরোপুরি ভাবে তোমরা সবকিছু সোর্স ওপেন রেখেই করবা, কারণ তোমরা কি করছো আমি জানতেও পারবো না, আমি জানতে চাইও না। সো তোমাদের টেস্টটা ওপেন সোর্স টেস্ট হবে এবং ওপেন হতে হবে, কারণ কোর্সের মধ্যে এমন অনেক টপিক আছে যেগুলো ওই তোমাদের লেকচার ওপেন করা না থাকলে তোমাকে মুখস্থ করতে হবে, বাট আমি মুখস্থ কখনোই প্রেফার করি না। সো তোমার মুখস্থের কোনো ব্যাপার নাই। সো তোমরা লেকচারগুলো সবগুলোই তোমাদের সামনে রেখে টেস্টটা দিবা।
সো টেস্টটা মাল্টিপল চয়েস হবে, সেটা আগেই বলা হয়েছে। সো টেস্ট রিলেটেড ইনস্ট্রাকশন গুলো আমি তোমাদেরকে ফ্রাইডেতে দিয়ে দিব। সো তোমরা ফ্রাইডেতে অবশ্যই ক্লাসরুমটা চেক করে নিবা যে টেস্ট রিলেটেড কি কি ইনস্ট্রাকশন যায়। খুব বেশি কিছু নাই, কারণ অলরেডি তোমরা একটা প্র্যাকটিস টেস্ট দিয়েছো, সো ওটার মতোই হবে। অলরাইট, 162 37 কোয়েশ্চেন। তোমার কথাটা একদম শোনা যাচ্ছে না, আরেকটু জোরে। স্টিল আমি একদম শুনতে পাইনি। 37 কথাটা একদম শোনা যায়নি। স্যার তুমি এখন হ্যাঁ শুনতে বলো। পাচ্ছেন? হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার, বলো। স্যার ওই মানে ক্লাসে 10 মিনিট লেট হয়েছিল স্যার, লিংক পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ আমি ইনভাইটেশন পাইনি স্যার। এই কারণে অন্য একজনের কাছ থেকে লিংক নিয়ে আমি ক্লাস তুমি রেজিস্ট্রেশন কি পরে করেছো? জি স্যার। ওকে ফাইন, তুমি তখন সেকশন সি তে চলে যাবা। সো আজকে তোমাদের বেসিক্যালি একসাথে ক্লাস, আমরা নেক্সট উইকে তোমরা সেকশন সি তে যাবা। সো তোমাদেরকে আলাদা লিংক আমি দিয়ে দিব। স্যার সেকশন সি তে চলে গেলে তো স্যার আমি তো আমার ক্লাস আছে স্যার, আলাদা ক্লাস আছে। এগুলো কি আলাদা করবো ক্লাস আছে মানে কি? হোয়াট ইজ মেন্ট বাই আলাদা ক্লাস আছে? মানে স্যার অর্থাৎ আমার রেগুলার ক্লাস আছে তো স্যার, আমি তো 4 2 তে স্যার এখন। হ্যাঁ, রেগুলার ক্লাস কি 5টার সময়? জি না স্যার, অনেক অনেক সময় ক্লাস থাকে, রুটিন না, দেখতে হবে স্যার। হ্যাঁ তোমাদের 5টার সময় ক্লাস নাই, ওটা ওভাবে করেই বসানো হয়েছে। ঠিক আছে, ওকে। এবার 114 কোশ্চেন। 114 স্যার বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট দিলে একটু 4-5 ঘন্টা আগে দিলে বেটার হয় স্যার। আসলে আজকে যে দুইটা একসাথে ক্লাস 2টার দিকে শুরু হবে জানতাম না, আমি ভাবছিলাম 3:30টায়, যার কারণে 1 ঘন্টার মতো ক্লাস লেকচার মিস করছি স্যার। তুমি 181 এর, তোমার কেন 3:30টায় ক্লাস হবে? স্যার সেকশন সি তে তো তুমি তো সেকশন সি তে না, তুমি তো সেকশন সি তে না। স্যার স্যার 180 এর কয়েকজন স্যার সেকশন সি তে। না ওটা স্যার একটা হ্যাঁ স্যার ওর স্যার ম্যাটেরিয়ালস এর একটু কনফ্লিক্ট আচ্ছা, তুমি মনে হয় গোলমাল করছো। মেটেরিয়াল আর ইয়েতে কিন্তু সেম না। মেটেরিয়ালে যেভাবে আলাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেটেরিয়াল আর 305 এ আলাদাই। এই জিনিসটা আমি 2 ক্লাস থেকে তোমাদের বারবার বলছি, সো একটু খেয়াল করো। 181 এর যারা, তারা সেকশন এ আর বি তেই থাকবে। শুধুমাত্র 181 ছাড়া যারা, তারা 305 এর জন্য সেকশন সি তে চলে যাবে। 307 এর হিসাব আলাদা। বোঝা গেছে? এবার ঠিক আছে? জি স্যার। স্যার একটু রিমাইন্ড করে দিতাম স্যার আমাদের রুটিনটা, স্যার ওই যে বৃহস্পতিবারের বিষয়টা। বৃহস্পতিবারের কি 307? জি স্যার, ওইটা পুরো 4টা ক্লাস পড়ে যায় স্যার ওই দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ 307, ওকে ফাইন, এটা আমার মাথায় আছে, আমি দেখি এই উইকেন্ডে বসবো এটা নিয়ে। সো হোপফুলি ইনশাআল্লাহ তোমাদের সমস্যা হবে না। হয়তো নেক্সট উইকে ক্লাসটা করো, আমরা ইন দ্য মিন টাইম এটা সলভ করে ফেলবো। ঠিক আছে, ওকে। 74 কোশ্চেন। 74 স্যার আমি আসলে ভুলে গেছি কোন লেকচার পর্যন্ত পরীক্ষা মানে এক্সামটা হবে। 4 লেকচার 4 1 to 4 মানে এটা আজকে কোঅর্ডিনেশন সিস্টেম পড়লাম, কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট পর্যন্ত। কার্টেশিয়ান Okay, sir. কোঅর্ডিনেট পর্যন্ত। ওকে স্যার। ওকে ওকে, এনি মোর কোশ্চেন? যদি কারো ক্লাস থেকে চলে যেতে পারো, আমি আমার তরফ থেকে আর কিছু বলার নেই। রোল 87 কিছু বলতে চাইলে বলো। স্যার কত সময় হবে স্যার কুইজটা? স্যার টাইমটা একটু বললে ভালো হতো। 20 মিনিটস অ্যারাউন্ড। স্যার 15 মার্কের? কত মার্কেরই হোক, এখন 100 মার্কেরই যদি নেই তাহলে কি সমস্যা? না স্যার সমস্যা নেই, জি স্যার ঠিক আছে। তাহলে আর কি। স্যার সেকশন সি এর জন্য কি আলাদা ক্লাসরুম করা হবে? হ্যাঁ, সেকশন সি এর আলাদা ক্লাসরুম হবে, অলরেডি হয়ে গেছে, বাট যেহেতু সবাই ট্রান্সফার হয়নি, আমি ইনভিটেশন পাঠাইনি। তো সেকশন সি অ্যাট লিস্ট নেক্সট উইক পর্যন্ত দুইটাতেই থাকবে, দ্যাট ইজ এ বি তেও থাকবে ক্লাসরুমে, কারণ ধীরে ধীরে ওদের ইনফরমেশন তো আমাকে ট্রান্সফার করতে হবে। সো তোমরা ইনিশিয়ালি তোমাদের জন্য একটু কনফিউশন হবে যে তোমরা দুই সেকশনেই থাকবা ক্লাসরুমে, বি তেও থাকবা সি তেও থাকবা। সো আমার যখন পুরো ইনফরমেশন ট্রান্সফার করা হয়ে যাবে, তোমরা পুরোপুরি সি তে চলে যাবে। ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উই হ্যাভ ডান টুডে। থ্যাংক ইউ, সি ইউ অন দ্য এক্সাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। স্যার হ্যালো। বলো বলো বলো। 72 বলো বলো, কোনো কথা থাকলে বলো। 114 বলো।
স্যার আমি স্যার দুইটা ডিভাইস থেকে লগ ইন করছিলাম ওই যে হ্যাঁ নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য। ওটা হলে জাস্ট চ্যাটের মধ্যে লিখে রাখবা তাহলেই হবে। আর স্যার এই যে আপনি আজকে ব্ল্যাকবোর্ডে যা করাইছেন এগুলো কি পাওয়া যাবে স্যার? হ্যাঁ যেহেতু হ্যাঁ লেকচার এগুলো অনেকখানি তো মিস করছি। ওকে, হ্যাঁ আমি তো পুরোটাই তোমাদেরকে শেয়ার করি, এর আগেও তো করেছি, সো ব্ল্যাকবোর্ডের পুরো ইনফরমেশন পেয়ে যাবে। ঠিক আছে ওকে, স্যার, ধন্যবাদ। 162 37 স্যার আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি স্যার বারবার, তাহলে স্যার আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স গুলো কিভাবে কাউন্ট হবে স্যার? কিসের অ্যাটেন্ডেন্স? ক্লাস করলাম স্যার, গত ক্লাস করছি স্যার, আগে ক্লাস করছি স্যার, আজকে ক্লাস করলাম, এই অ্যাটেন্ডেন্স গুলো কিভাবে কাউন্ট করবেন স্যার? তোমাদের Attendance তুমি আচ্ছা তুমি মনে হয় যেহেতু অনেক দেরি করে আসছো, তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সের উপরে কোনো মার্ক নাই, শুধুমাত্র বোনাসের উপরে মার্ক আছে। অনলাইন সিস্টেমে অ্যাটেন্ডেন্সের উপরে কোনো মার্ক থাকবে না, এটা সেন্ট্রাল থেকে ডিসিশন হয়েছে। শুধুমাত্র ক্লাস পারফরম্যান্সের উপরে মার্ক থাকবে। এই যে তোমাদের বোনাস পরীক্ষা নিচ্ছি সেগুলোর মার্ক অ্যাড হবে। অ্যাটেন্ডেন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, যদি অ্যাটেন্ডেন্স কম থাকে সেক্ষেত্রে কি পরীক্ষা দেওয়া যাবে কিনা, সেটা তো ব্যাপার। এই ব্যাপারে অথরিটি আমাদেরকে এখনো কিছু জানায়নি। তো অফকোর্স তুমি যদি এখন শক করে ক্লাসে না আসো তাহলে অবশ্যই প্রবলেম হবে, তা তো হওয়াই উচিত। এখন তুমি কোনো প্রবলেমের কারণে ক্লাস করতে না পারলা সেটা ডিফারেন্ট, যে নেটওয়ার্ক স্যার আমাদের ওই আগের, সেটার জন্য বলিনি স্যার, বলছি যে আগের ক্লাসগুলো স্যার গ্যাপিং হয়ে গেছে, অর্থাৎ আপনার সাথে আমি কথা বলছিলেন যে রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত ক্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যেগুলো আগে মিস হয়েছে না ওটাতে তোমার প্রবলেম নাই, কারণ যেহেতু তুমি এটা আমাকে ইনফর্ম করেছো, ওগুলাতে তুমি অ্যাটেন্ডেন্স পেয়ে যাবে যদি অ্যাটেন্ডেন্স দা ইস্যু হয় কোনো। ঠিক আছে, কারণ তুমি তো আমাকে ইনফর্ম করেছো। ঠিক আছে, ওকে। So if we don't have any question, we can leave now today. All right, any more question? No. All right, thank you very much. আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam. আসসালামু আলাইকুম। Wa alaikum assalam.